वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदे मम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम वेदेन जगत्क्रीडति यो यथा। पुष्टिमार्गे सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम तो एले वैष्णवो एले श्रीजी मंदिर एलेना बधा पदाधिकारीओ बधा ट्रस्टीगणो अने स्मिताबेन जे खूब बधा लोको मेहनत करीने आ सत्संगनी अविचल धारा अविरल धारा बही रही है। ये अविरल धारा ने सुंदर रीते आप पोषण आपवा माटे आटला कार्यरत ए बधा जे पदाधिकारीओ ट्रस्टीओ बधा जे वोलंटियर्स जे बधा काम करी रह्या छे तनथी ने धनथी बधा मळीने जे सेवा करे ए आशीर्वाद बधाने के आ रीते बधाने सत्संगनो लाभ पोषण मळतुं ज रहे। अने आ तमारा लीधे जे आप आटली बधी मेहनतो करो छो बधा वैष्णवो मळीने तो एना लीधे गाम गामना तमे खाली एले मंदिर नहीं आखा वर्ल्डना केटला बधा लोको लाभान्वित थई रह्या छे। तो बहु सुंदर कार्य छे अने आ रीते ज बधाने लाभ मळतुं रहे। बधा वैष्णवोने बधा श्रोतागणोने भक्तजनोने आ लाभ मळतुं रहे बस एवी शुभकामना। अने साथे साथे अत्यारे वसंतना पण सुंदर दिवसो शरू थई गया छे तो आपणा हकना 40 दिवसो ठाकुरजी आपणने आप्या छे के जे रीते तने प्रेम व्यक्त करवो होय भक्तने सख्य श्रृंगार भावथी प्रेम व्यक्त करवाना आ दिवसो ठाकुरजी कृपा करीने आपणने आप्या छे। तो आ 40 दिवसोमां आपणने खूब प्रभुने आनंदथी खेलावाना छे, बधो लाभ आपणे लई लेवानो छे। तो एटले आ 40 दिवसोनो अवसर आपणे लेशुं आनंदथी। अने हवे आजनो जे आपणो विषय आपणे लेवानो छे ए 84 वैष्णव वार्तामां लेवानो छे। पहेला 84 वैष्णव वार्ता ज्यारे पण हूँ स्टार्ट करूँ एना पहेला 2-3 वात हूँ खुलासो करी देवा मांगू कि आ जे 84 वैष्णवो जे छे ने ए तो ठाकुरजीना ज नित्य लीलाना वैष्णवो छे। ए अलौकिक छे, ए लीला परिकરના वैष्णवो छे। एटले श्रीजी बावाने महाप्रभुजीने અહીં પધારવું હતું એટલે એ બધા વૈષ્ણવો પણ અહીંયા એમના સાથે ઠાકુરજીનું પરિકર મહાપ્રભુજીનું પરિકર અહીંયા પ્રગટ થયું છે। અને બધા જેટલા પણ આ વૈષ્ણવો છે બધા એ મહાપ્રભુજી એ ગુસાઈજીના અંગરૂપ વૈષ્ણવો છે આપણે જાણી લેવું જોઈએ। એટલે જ્યારે પણ આ વાર્તા વાંચીએ તો કોઈ ડાઉટ યા ક્વેશ્ચનથી આ વાર્તા નહીં વાંચવી पर आ जे वार्ता छे ए जे वैष्णव छे एनुं आखुं जीवन छे, एनी एक लाइफ यात्रा छे के फ्रॉम स्टार्ट केवी रीते थाय के नॉर्मल जेम आपणे बधा केवी रीते छीए संसार आसक्त छीए लोकना काममां बधा फसायेला छे एवा त्यांथी लईने ए जर्नी ज्यारे स्टार्ट थाय अने प्रभुना चरणारविंदना दास केवी रीते बनी गया, केवी रीते एमने मानसी सेवा परम फल प्राप्त थयुं त्यां सुधीनी एमनी लाइफनी जे जर्नी छे ए आ जर्नी पूरी आपणने आ वार्ताओमां जोवा मळे छे। केम के जीवन केवी रीते जीवવું ए शीखવું होय ने तो बस आ बधा वार्ता प्रसंगो आपणे वांचीए तो एमां आपणने तरत ख्याल आवी जाय के ना जीवन आवी रीते जीवવું જોઈએ। तो आ वात छे। तो हवे आज वार्ता आपणे दर्शन करवानी छे एमां सौथी पहेला एक वात छे वार्ता केम आ आपणे वांचवी।
પહેલી વાત છે કે વિશ્વાસ આપણો દ્રઢ થાય કે આ રીતે કરવાથી આ ફલ પ્રાપ્ત થશે, એ વિશ્વાસ દ્રઢ થાય અને આપણને શીખવા મળે. એ માટે વાર્તા છે. આ ભક્તો છે એ તો સિદ્ધ છે, એમને કાંઈ સિદ્ધિ કરવાની નથી. એમને તો મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીની કૃપા, ઠાકુરજીના આશીર્વાદથી બધું સિદ્ધ થઈ ગયું. એમને કંઈ નથી કરવાનું. આપણને એ જર્ની તરફથી આપણે એ જર્ની જોઈને અને આપણને પણ આ રીતે જીવવાનું છે. એ પ્રયત્ન આપણે અવશ્ય કરતા જ રહેવું જોઈએ, કેમ કે આ પ્રયત્ન કરશું તો આપણું જીવન કૃતાર્થ થશે. તો આજે આ વાર્તા આપણે દર્શન કરીએ. કઈ પહેલા 2 સત્રો થયા આગળ, એમાં આપણે 84 વૈષ્ણવની વાર્તાનું દર્શન કર્યું હતું, બરાબર. તો એમાં 2 વાર્તાઓ આપણે દર્શન ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છીએ. કઈ? દામોદરદાસ હરસાણીજીની વાર્તા અને કૃષ્ણદાસ મેઘનની વાર્તાજી. આ 2 દર્શન કરી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે આ ત્રીજી જે વાર્તા છે એનું દર્શન કરશું. દામોદરદાસ સંભલવાળાની વાર્તા જે છે એનું આપણે સૌ મળીને દર્શન કરશું. આપના પાસે પુસ્તક હોય તો પુસ્તક સામે રાખી શકો છો. પુસ્તક સામે હશે તો ધ્યાન અહીંયા ત્યાં ભટકશે નહીં તો પછી અહીં ત્યાં બધે ધ્યાન ફરતું રહેશે. આમાં જ પ્રસંગ આવે છે ને કે એકવાર આ દામોદરદાસજી બેઠા હતા અને સેવામાં બધું કાર્ય કરી રહ્યા હતા, સેવા કરી રહ્યા હતા, પણ એમનું મન જે છે ને એ ક્યાંક બીજે જ ભમી રહ્યું હતું. નવા ઘોડાની દુકાનમાં સરસ ઘોડા જ્યાં મળતા હોય, ઊંચા સરસ અબલક ઘોડાઓ જ્યાં મળતા હોય ત્યાં એમનું મન. અત્યારે જેમ ઘોડા, ત્યારે ઘોડા હતા, અત્યારે ગાડી છે, બરાબર ને. અત્યારે સરસ સરસ નવી બ્રાન્ડની સરસ ગાડી આવે, લક્ઝરી કાર, એમાં મન ફરતું રહે. આ તો ખાલી એક્ઝામ્પલ છે. કહેવાનો વાત એ છે કે સામે આપણે રાખીએ તો આપણે મન આપણું ફરે નહીં, ફરશે તોય પણ ઓછું ફરશે. તો એટલે સામે રાખીએ પુસ્તક અને આપણે આ વાર્તાનું દર્શન કરવાનું શરૂ કરશું. તમને કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો એ પણ અવશ્ય તમે પૂછી શકો છો આનંદથી. ક્યારે પણ મને તમને જ્યાં તકલીફ પડે કે ન સમજ પડે તો મને તમે ત્યાં જ અટકાવીને પૂછી શકો છો. લાસ્ટ માટે, એન્ડ માટે વેઇટ કરવાની જરૂર નથી, ત્યાં જ તમે પૂછી શકો છો. કેમ કે પછી ભૂલાઈ જાય છે ઘણી વાર એટલે. અને મને આમાં ગેલેરી વ્યૂ મળી શકે? મને ખાલી હું જ દેખાઉં છું એટલે મને કોઈનું રિએક્શન નહીં મળી શકશે. ઓકે. ના, આમ જોઈન મેં ફોનથી જોઈન કર્યું છે તો આમાં એ ઓપ્શન દેખાતો નથી. ઓકે. યા આઈ ગોટ ઇટ. યા. તો હવે આજે આ વાર્તા નંબર 3 આપણે दर्शन करिए. वैसे पुस्तक हो तो जरूर सामने राखजो. अब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनके सेवक दामोदर दास संभलवारे क्षत्रिय कन्नौज के वासी जिनकी वार्ता को भाव कहते हैं. आ कन्नौज ना वासी दामोदर दास संभलवारे. हवे भाव प्रकाश नो आपणे दर्शन करिए. आ वार्ताजी गोकुलनाथजी द्वारा रचित અને ભાવ પ્રકાશ જે છે શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુએ કૃપા કરીને આપણને હજી ક્લેરિફિકેશન સિમ્પ્લિફાય થઈ જાય વાર્તા, એના માટે આ ભાવ પ્રકાશ છે, એ આપશ્રીએ લખ્યો છે. તો દામોદર દાસ કો બાલપને તે વિરહ હતો. જો ઠાकुर કી પ્રાપ્તિ કોણ પ્રકાર હોય તો દૈવી જીવ જે હોય ને એનું બેઝિક સ્ટાર્ટિંગમાં લક્ષણ જ દેખાઈ જાય કે એને છે ને એના લાઈફમાં મારે શું કરવું છે, કે મારા લાઈફ મને વેસ્ટ નથી કરવી, મને કંઈ અલૌકિક કરવું છે મારા લાઈફમાં. તો એને પહેલાંથી જ એક અસંતોષ જેવો કહીએ ને કે હજી મેં કંઈ કર્યું નથી જીવનમાં, મારે કંઈક કરવું છે. તો એને વિરહ, અસંતોષ આ બધું રહેતું હોય કે મારે મારા લાઈફને વેસ્ટ નથી જવી દેવી અને મારે કંઈક કૃતાર્થ કરવું છે, મારે આ મારા જીવનમાં ઉદ્ધાર થવું છે મારું, એવું એ મનમાં રાખતા હોય છે. તો દામોદર દાસ એક સમયે પ્રયાગ મેં આય હતે મકર સ્નાન કર્યો તો કૃષ્ણદાસનો મિલાપ ભયો. તો પ્રયાગ તો બહુ મોટું તીર્થ છે, ત્યાં મકર સ્નાનનું બહુ મહાત્મ્ય છે. તો બધા ભક્તજનો, બધા જે હિન્દુજનો છે બધા ત્યાં સ્નાન કરવા જાય, તો ગંગા સ્નાન બધા કરે. તો ત્યાં કૃષ્ણદાસ મેઘન એમને મળ્યા. તબ કૃષ્ણદાસ મેઘનથી શું ચર્ચા કરત હતે.
તો કૃષ્ણદાસ મેઘનથી મેલાપ થયું. હવે જો પેલા વૈષ્ણવ નથી, પણ હવે જ્યારે વૈષ્ણવનો મેળાપ થયો તો વૈષ્ણવનો સંગ થયો ત્યારે વિચારોમાં પરિવર્તન જોજો. મળતા જ્યારે વૈષ્ણવને મળે ને તો એમના સાથે જ્યારે ભગવત ચર્ચા થાય, ભગવત સંગ થાય તો તરત જ વિચારોમાં ચેન્જ આવે, પરિવર્તન આવે. બરાબર ને? તો જો તમે જોજો, જેને જે વસ્તુ બહુ ગમતી હશે ને એવા વ્યક્તિથી તમે મળશો ને તો એ એની જ વાત કરશે. તમે પણ લૌકિકમાં પણ કોઈને કોઈક વસ્તુ બહુ ગમતી હોય, કોઈનું એનું ઘર બહુ ગમતું હોય તો એના ઘરે તમે જશો ને તો એ ઘરની જ વાત કરશે. જો મેં અત્યારે આ બનાવ્યું, અહીંયા નવું આ બનાવ્યું, આ નવી વસ્તુ અહીંયા લાવ્યો. કોઈને ગાડી ગમતી હશે તો ગાડીની જ વાત કરતો હોય આખો દિવસ, કે આ નવી લીધી, આમાં આવું કર્યું. જેને જે વસ્તુ ગમે ને એને વધારે ઉત્સાહથી, વધારે એકદમ આનંદથી એ વસ્તુને એક્સપ્રેસ કરે. તો એવી રીતે જ્યારે ભક્તથી મળે ને, ભક્ત જ્યારે ભક્તથી મળતો હોય તો ભક્ત બીજી શું વાત કરશે? ઠાકુરજી સંબંધી વાત કરશે. તો હવે આ દામોદરદાસજી કૃષ્ણદાસજી જ્યારે મળ્યા તો કૃષ્ણદાસજી શું વાત કરે? કે મહાપ્રભુજીના સેવક છે તો મહાપ્રભુજીની વાત કરે. શું વાત કરી? કે શ્રી આચાર્યજી પ્રગટ ભય હે, દક્ષિણ પધારે હે. તો દક્ષિણ પધાર્યા છે અને શું? કૃષ્ણદેવ રાજા કે સમીપ માયાવાદ કો ખંડન કિए. તો કૃષ્ણદેવ રાયની સભામાં પધાર્યા, જે મૂળ પુરુષ ઇત્યાદિમાં ખૂબ સુંદર વર્ણન છે. તો એમાં કૃષ્ણદેવ રાજાની સભામાં પધાર્યા, માયાવાદનું ખંડન કિए. अब मायावाद खंडन करके क्या किए फिर? तो कि शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद को स्थापन किए. कि मायाना आवरण रहित ब्रह्म છે, શુદ્ધ અદ્વૈત. કોઈ બ્રહ્મ જે છે એ શુદ્ધ છે, એ માયાથી આવરણ એનું નથી આવ્યું એમાં. એટલે એનું સ્થાપના કરી અને આ બધા જે ખોટા મતો હતા એ દૂર કર્યા. તો આ માયાવાદનું ખંડન કર્યું અને ભક્તિ માર્ગની સ્થાપના કરી. તો ઉનકી કૃપાતે નિશ્ચય પ્રભુ મિલેંગે, એમ કૃષ્ણદાસજી કીધું કે એમની કૃપા થશે ને તો જ ઠાકોરજી નિશ્ચય મળશે. મેરી ગુરુ સો નેહ હે, 300 કછું કાર્ય મેરો ભયો નહીં. હવે કૃષ્ણદાસની વાર્તામાં જોયું કે એમને ગુરુ માટે બહુ પ્રીતિ હતી. મહાપ્રભુજીને પણ એમણે બહુ વાર વિનંતી કરી કે મેરે ગુરુ કો કે ઘર પધારો, ઉनको भी સ્વીકાર કરો. તો કૃષ્ણદાસજી એ જ કહે છે કે મેં મારા ગુરુ માટે બહુ રાખ્યું, એમનાથી મારું કંઈ સિદ્ધ ન થયું, ઉલટું મને અવેર થઈ. પુષ્ટિ માર્ગનું ફલ પ્રાપ્ત કરવા માટે મેં અન્યાશ્રય કર્યો, એનાથી અવેર થઈ મને, એમ કૃષ્ણદાસજી કહી રહ્યા છે. તાતે અબ મેં જહાં શ્રી આચાર્યજી હોંગે તહાં જાઉંગો. યહ દામોદરદાસ તો કહી કે કૃષ્ણદાસ દક્ષિણ દેશ ગયે. તો કૃષ્ણદાસજી ત્યાં આવી ગયા. હવે થોડુંક છીનુક ભક્તન કો સંગ જો હોય ને, થોડુંક ભક્તોનું સંગ થઈ જાય, આશ્રયના પદોમાં પણ બહુ સુંદર ઘણીવાર ભક્તન કો સંગ છીનુક જો હોય, તો એ અહીંયા કહી જતું દામોદરદાસજીને એ ચટપટી લાગી. શું લાગી? દામોદરદાસ કે પાસ કૃષ્ણદાસ મેઘન શ્રી આચાર્યજી કે પાસ ગયે. તો દામોદરદાસથી મળીને કૃષ્ણદાસ મેઘન મહાપ્રભુજી પાસે ગયા. હવે દામોદરદાસ કો વિરહ બહોત રહે, જો મોકો શ્રી આચાર્યજી કોન પ્રકાર મિલેંગે. હવે જો આમાં આપણે એક વાત, યા પ્રકાર વિરહ કરત મહા મહિના में मकर स्नान दामोदरदास किए. सो महा સુધી દામોદરદાસ મકર સ્નાન કરી કે કરત હતે. તા સમય તાંબાકો પાત્ર ગંગા યમુના કે સંગમ में દામોદરદાસ के हाथ आयो. હવે જો એક વાત અહીંયા બહુ સુંદર જોવા મળી કે શ્રી આચાર્યજી કોણ પ્રકાર મિલેંગે યાકો વિરહ બહોત કરે. હું ઘણીવાર એક એક્ઝામ્પલ બહુ સુંદર આપતો હોઉં કે આપણે જેમ ઓફિસમાં બધા જતા હોય તો ઓફિસના ટેબલ પર બેઠા હોય, ઘણીવાર એક્ઝામ્પલ આપું તો એક છે ને સરસ વ્હાઇટ સ્ટોન મળ્યો હોય અને ત્યાં ઓફિસમાં આપણે પેપર વેટની તરહ એને યુઝ કરતા હોઈએ, પેપર વેટની તરહ યુઝ કરતા હોય. હવે એક દિવસ એક છે ને જ્વેલર આવતો, જ્વેલર આવીને એ સ્ટોનને એમ જ પડ્યો હોય પેપર વેટની તરહ, યુઝલેસ આમ પડ્યું હોય અને યુઝલેસ આવી રીતે પડ્યું હોય, અને એ જ્વેલરે ઉપાડીને જોયું કે આ તો કંઈક સારી વસ્તુ લાગે છે, સારી વસ્તુ લાગે છે. તો એણે ખોલ્યું, જોયું, એનું આઈ ગ્લાસ કાઢ્યું જ્વેલરે અને જોયું તો અરે આ તો બહુ પ્રેશિયસ સ્ટોન છે, ડાયમંડ જેવું લાગે છે, બહુ પ્રેશિયસ છે. તો એણે પછી શેઠજીને કીધું કે અરે ભાઈ તમે આને આવી રીતે પેપરવેટની તરફ વાપરો છો, આની તો લાખોની કિંમત છે. તો પછી શેઠજી કે હે એવું છે, લાખોની કિંમત છે? તો રોજ જે વસ્તુને ઝાપટિયાથી ઝાપટ મારતા, રોજ સાફ સફાઈમાં નોકરો એમને અહીંયા ત્યાં એને ફગાવતા રહેતા, આજથી શેઠજીને થયું ઓહો આ તો બહુ પ્રેશિયસ સ્ટોન છે. તો આને એ ખોલીને તિજોરીમાં મૂકવા લાગ્યો. તો જો કહેવાનો તાત્પર્ય શું છે, કોઈ વસ્તુની જ્યારે ઇમ્પોર્ટન્સ ખબર પડે ને તો એની મેતે એના માટે આકર્ષણ જાગવા લાગે, એની મેતે એની કાળજી લેવા લાગીએ.
એવી રીતે જ કૃષ્ણદાસ મેઘને શ્રી મહાપ્રભુજીને ઇમ્પોર્ટન્સ બતાવ્યું કે મહાપ્રભુજી તો ઈશ્વર છે, મોટા આચાર્ય છે, ભક્તિ માર્ગની સ્થાપના કરી છે, બધા ખોટા મત હતા બધાનું ખંડન કર્યું છે. તો આ ઇમ્પોર્ટન્સ ખબર પડી. હજી સુધી ઇમ્પોર્ટન્સ નથી ખબર, તો મહાત્મ્ય જાગ્યું નહોતું. પણ હવે જ્યારે મહાત્મ્ય જાગ્યું, ઇમ્પોર્ટન્સ ખબર પડી, તો એ વસ્તુ માટે ઓટોમેટિકલી સ્નેહ ડેવલપ થઈ ગયું. તો હવે એમને વિરહ રહેવા લાગ્યો કે હવે હું શ્રી મહાપ્રભુજીને ક્યારે મળીશ. એટલે આપણે કહેતા હોઈએ કે સત્સંગ કરો, ગુણગાન કરો. એનાથી શું થશે? ઠાકુરજીનું મહાત્મ્ય હૃદયમાં દ્રઢ થશે. એનાથી શું થશે કે તમને પ્રભુથી લાગણી, અટેચમેન્ટ, પ્રેમ જે છે એ વધશે. સંગ કરવાથી જ તો રંગ લાગે ને. હમણાં વસંતના દિવસો છે, તો જેટલું સંગ રહેશું એટલું રંગ લાગશે. અમારે ત્યાં જેમ અમે બેઠા હોઈએ બધા પરિવારના, તો જેમ હમણાં વસંતના દિવસો છે, ખૂબ ગુલાલ અબીર ઉડતા હોય. તો કોણ વધારે સેવામાં ગયું છે એ કેવી રીતે ખબર પડે? કે અમારા જે ચરણારવિંદ પગ હોય ને, એ સૌથી વધારે જેના લાલ હોય ને, એ સૌથી વધારે. કેમ કે વસંતના 40 દિવસોમાં મંદિરમાં ખૂબ ગુલાલ અબીર ઉડતું હોય. તો તમે કેટલું એ ધોશો ને પગને, તો એ જે લાલાઈ છે ને એ જાશે નહીં. એ લાલાઈ એમને એમ જ રહેશે. કેટલું એ ધોશો ને એમને એમ જ રહેશે. કેમ કે એ તો પ્રભુનું પ્રસાદી રંગ છે. મંદિરમાં જાઓ તો ઠાકુરજીનું એ પ્રેમનું રંગ છે ને એ લાગવાનું જ છે. તો કોના પગ વધારે લાલ છે એ તરત જોઈ લે, હા તું સૌથી વધારે સેવામાં ગયો. તો આ રંગ જ પ્રભુનો રંગ છે, સેવાનો રંગ છે, એ લાગી જાય. તો મહાત્મ્ય આપણે જેટલું દ્રઢ કરીએ ને, તો એટલું પ્રેમ પ્રભુમાં વધે. તો એમને બહુ વિરહ રહેતું. તો પછી એક સમયે એ મકર સ્નાન કરવા ગયા હતા, ત્યાં એક તાંબાનું મોટું આવું પ્લેટ જેવું મળ્યું. એના પર છે ને બધું લખેલું હતું. એવું એમને ત્યાં મળ્યું. તો હવે ગંગા યમુના સંગમમાં મળ્યું, તો એક દામોદરદાસજી ઘરે લઈ આવ્યા. હવે ઘરે લઈ આવ્યા પછી એમને સ્વપ્ન આવ્યું. દામોદરદાસજીને સ્વપ્ન આવ્યું કે આ જે પત્ર જે તને મળ્યું છે, તાંબાની પ્લેટ પર જે લખેલું છે, એ જે વાંચશે ને એના તું શરણે જજે. એમ એને સ્વપ્ન આવ્યું. એમાં આ વાણી થઈ. સ્વપ્નમાં એમને વાણી સંભળાઈ. તો હવે સવારે ઉઠ્યા, દોડ્યા. હવે કાશીમાં એ હતા, પ્રયાગ પાસે હતા. તો કાશીમાં મોટા મોટા જે પંડિતો હતા, વિદ્વાનો હતા, બધા પાસે જવા લાગ્યા. અને ત્યાં જઈને જ્યારે જોયું, તો બચાવ્યું બધાને કે આ જો શું લખ્યું છે જરા વાંચો. બહુ ટ્રાય કરી એમણે, પણ બધા ના પાડી દીધા કે અમને નથી સમજ પડતી. એમ થયું. અને પછી એમ કરતાં કરતાં બહુ પંડિતોને દેખાયો, सबन बाच्यो, कोई बाची न सके। तब दामोदर दास काशी में सेठ पुरुषोत्तम दास के यहाँ व्यवहार हतो तहाँ गए। खरस की हुंडी सेठ पुरुषोत्तम दास के यहाँ ले गए हते और 300 सगरी बात दामोदर दास ने कही और जो यह पत्र श्री आचार्य जी बाचेंगे और काहे को सामर्थ्य नहीं है। पछी दामोदर दास जी ने रियलाइज थयुं कि कृष्णदास जी मने जे बात करी थी ने, श्री आचार्यजीનું સ્વરૂપ મને જે બતાવ્યું હતું ને, તો હવે દામોદરદાસજી કે શ્રી આચાર્યજી પાસે જઈશ ને ત્યારે શ્રી આચાર્યજી બચાવશે। એટલે હવે આ સમયમાં પુરુષોત્તમ દાસ પણ સેવક નથી થયા, એમના બંનેના વ્યવહાર છે, પણ પુરુષોત્તમ દાસની વાર્તામાં આગળ આવશે કેવી રીતે સેવક થયા। પણ વ્યવહાર અત્યારે દામોદરદાસ સંભલવાળાનું અને શેઠ પુરુષોત્તમ દાસનું છે, કેમ કે આ બંને નગર શેઠ છે ને, આ બંને નગર શેઠ છે, તો એમના બંનેના વ્યવહાર છે, કંઈ ને કંઈ કામથી વ્યવહાર છે, પણ હજી સેવક નથી થયા। તો संभलवाराजी एम कीधु कि श्री आचार्यजी वांचशे। पछी और कहो मोसो कृष्णदास मेघन कही गए हैं, सो श्री आचार्य जी की सरनी ते ठाकुर जी मिलेंगे या सुने के सेठ पुरुषोत्तम दास को चटपटी लागी। आवुं सांभळीने तो सेठ पुरुषोत्तम दास पण देवी जीव छे ने, तो एमने पण इच्छा थई कि अच्छा एवुं छे, ठाकुरजी प्राप्त थाय, आ जीवननुं कल्याण थशे, तो एमने पण चटपटी लागी। जो मौको भी श्री आचार्य जी के दर्शन कब होंगे, तो आवा अगर महापुरुष छे तो मने पण क्यारे दर्शन थाशे, एमने पण इच्छा थई। तो अब वो तो सेठ पुरुषोत्तम दास की वार्ता में भाव वर्णन करेंगे। या प्रकार दामोदर दास दिन 15 काशी रहे, परंतु पत्र कोने नहीं बाच्यो। 15 दिवस काशी में आखो दिवस फरता रहा कि कोई तो वांची दो, कोई तो वांची दो, कोई न वांच्यु। तब कन्नौज में अपने घर आए, ऐसे बिरह करत कछुक महीना में श्री आचार्य जी कन्नौज पधारे, तब गाम के बहार उतरे। आ भाव प्रकाश है, आ पूर्व चरित्र है, आ भाव प्रकाश में पूर्व चरित्र है कि केवी रीते भक्तनो संग थयो, केवुं स्टार्टिंग में एमने विरह हतुं, दामोदरदास संभलवाळाने केवो विरह हतुं, अने हवे केवी रीते श्री आचार्यजीने हवे मळवाना छे। तो आ भाव प्रकाश में
આપણે આ દર્શન કર્યું. હવે વાર્તા પ્રસંગ 1 નું દર્શન કરશું. जब श्री आचार्य जी कन्नौज पधारे तहाँ गांव के बाहर एक बाग હતો तहाँ आप उतरे और कृष्णदास को गांव में पठायो जो सीधा सामग्री ले आओ परी काउसो कहियो मती जो श्री आचार्य जी आप पधारे. તો કૃષ્ણદાસજીને કીધું કે બધું જે સામગ્રી લાવવાની છે તે લઈ આવો. તો હવે આમાં ભાવપ્રકાશમાં એક વાત કહી છે કે આમ કેમ કીધું કે કાઉસો કીજો મત. પહેલી વાત તો એ છે કે શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુ જ્યારે પધારે ને તો એમનું પ્રતાપ બલ પ્રત્યક્ષ એટલું બધો હોય કે જે દેવી જીવ હોય એ સામેથી દોડતો ખેંચાતો આવે. વધારે ગામમાં પ્રચાર કરીએ ને તો જે દેવી જીવ ન હોય, જેને અત્યારે અંતરાય છે, જેનો અંગીકાર નથી, એ પણ બધા દોડતા આવે. કેમ કે નોર્મલી લોકમાં ચમત્કાર કો નમસ્કાર હોય જ છે. તો શ્રી આચાર્ય મહાપ્રભુ પ્રત્યક્ષ પ્રતાપ બલ બિરાજે છે આપમાં, તો દેવી જીવ તો ખેંચાતો આવતો. પણ હવે આજમાં એવું નથી ને, આજે એવું નથી. આજે તો બધા દેવી જીવો પણ આ અજ્ઞાનના કારણે એમની જે બુદ્ધિ છે એ છવાઈ ગઈ છે. તો એમને એ હિટ કરવું પડે કે ભાઈ સત્સંગ છે, આવજો ભાઈ, બીજા બધા કામને છોડીને સત્સંગને પ્રાયોરિટી આપજો. આ બેનર, આ પત્રિકા છે, આ વાંચો અને ટાઈમ પર આવજો અને બધા પરિવારવાળાઓને લઈને આવજો. કેવું પડે ને અત્યારે. પહેલા શું હતું કે એટલું બધું પ્રતાપ બળ હતું શ્રી મહાપ્રભુજીનું કે દૈવી જીવને ખબર પડે કે દર્શને કરીએ ને મહાપ્રભુજીના, એના બધા પાપોનું નાશ થઈ જાય, એનું બધું અજ્ઞાન દૂર થઈ જાય. તો એ વાત શ્રી આચાર્યજી, શ્રી ગુસાઈજીની, સાતલાલજીની, એવા પ્રતાપી આચાર્યોની એ વાત છે. તો પ્રત્યક્ષ એ છે. અને બીજી અહીંયા ભાવપ્રકાશમાં અહીંયા વાત એમ કીધી કે આ જે ગામ છે, કન્નૌજ ગામ જે છે, એ ઠાકુરજીએ વિચાર્યું છે કે કન્નૌજ ગામમાં જેટલા દેવી જીવ છે ને એ ઉદ્ધાર કરવા છે. તો ઠાકુરજીએ જ્યારે વિચાર્યું છે ઉદ્ધાર કરવું છે તો ઠાકુરજી તો ઉદ્ધાર કરશે. તો પછી મહાપ્રભુજી એમ કીધું તો વો તો આપ ही આવેંગે. તો ઠાકુરજીએ નિશ્ચય કર્યો છે ઉદ્ધાર થવાનું છે, વો તો આપ ही આવેંગે. તો બધાને જઈને કહેવાથી જે દેવી જીવ નથી, જે પ્રભુ દ્વારા સિલેક્ટેડ નથી, જેનું વરણ દેવી સર્ગવા નથી, એ જીવો પણ આવી જાય. તો એટલે જ મહાપ્રભુજીએ કીધું કે કોઈ કીજો મત. તો આ બે વાત આપણે આમાં ભાવપ્રકાશમાં છે. तब कृष्णदास गांव में गए, सीधो सामग्री सब लेनी तो सब लेके चले. તા દામોદર દાસ રાજદ્વાર તે આવત હતે. હવે બધું સામાન લઈને એ પાછા જતા હતા. હવે એટલામાં સામેથી દામોદર દાસજી આવતા હતા. એમણે જોયું અને કૃષ્ણદાસજીને ઓળખી ગયા. તબ દામોદર દાસ ઘોડા તે ઉતરી કે પાસ આए, तब दंडवत करी के कहो और पूछ्यो जो श्री आचार्य महाप्रभु पधारे. तो कृष्णदास ने विचार्यो ताते कछु उत्तर नहीं दियो. હવે એમણે પૂછ્યું પણ મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી હતી કઈ કહેતો નહીં કોઈને, એટલે તો એ ચૂપ રહ્યા. ગુરુની આજ્ઞા નથી થઈ તો ચૂપ રહ્યા. ચૂપ કરીને તો આગળ ચાલતા થયા, એમણે કઈ વાત જ ન કરી. તબ દામોદરદાસ ને વિચાર્યો જો શ્રી આચાર્યજી બિના એ કહાં કો આવે. હવે દામોદરદાસજીને પણ ખબર છે કે મહાપ્રભુજી વગર કૃષ્ણદાસજી ક્યાંય જાય એવા છે નહીં. એમની એટલી દ્રઢ શ્રી મહાપ્રભુજીને ચરણને પકડી રાખ્યા છે કે એ છોડીને ક્યાંય બીજે જવાના જ નથી, એમને ખબર છે. તો દામોદરદાસ સમજી ગયા તો આચાર્યજી તો ચોક્કસ પધાર્યા જ છે. તો પાછળ પાછળ જવા લાગ્યા. તબ દામોદરદાસે શું કર્યું, कृष्णदास को जब कृष्णदास चले तब दामोदरदास पाछे पाछे आए और घोड़ा घर पठाई दियो. घोड़ा पर હતા, ઘોડો ઘરે મોકલી દીધો અને પોતે એમના પાછળ પાછળ ચૂપચાપ આવ્યા. તબ कृष्णदास को दामोदरदास को दूरीથી આવત શ્રી આચાર્યજીને દેખે. હવે સામેથી આવે છે તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ જોયું. तब दामोदरदास ने दंडवत किए. तब कृष्णदास तो श्री आचार्य जी पूछी जो तेने वासो क्यों कहो. तब इनने कृष्णदास ने कही महाराज मैंने तो इनसो नहीं कही. तो दामोदरदास ने विनती करी जो आचार्य महाराज इनने मोसो नहीं कही, हो तो इनके पीछे चले आया. तो जो ભક્ત જેમ ચાલે ને એમ પણ આપણે અગર ચાલવા એમના પાછળ પાછળ પણ ચાલવા લાગી જઈએ ને તો આપણું જે ડેસ્ટિનેશન છે ને, ગૂગલમાં કહે ને યોર ડેસ્ટિનેશન ઇઝ અરાઇવ્ડ, ગૂગલ મેપમાં આવે ને, ભક્તના પાછળ પાછળ પણ એ પગદંડીથી આપણે અગર ચાલવા લાગીએ ને તો યોર ડેસ્ટિનેશન ઇઝ અરાઇવ્ડ. ગજેન્દ્ર મોક્ષમાં, ભાગવતમાં જ ગજેન્દ્ર મોક્ષનું પ્રકરણ આવે છે. એમાં તમે જોશો કે એ જે મગર છે ગજેન્દ્રને પરેશાન કરે છે, હેરાન કરે છે, એનું પગ પકડી રાખ્યું છે એને મારવા માટે, અને ગજેન્દ્ર કરે છે પ્રભુની સ્તુતિ,
પ્રભુને યાદ કરી રહ્યો છે ગજેન્દ્ર, ઠાકુરજીને યાદ કરીને પ્રભુની સ્તુતિ કરે છે. તો ત્યાં આપણે જોવાની વાત એ છે કે ભક્તના ચરણ પકડ્યા છે ને એ મગરે, ભક્તના ચરણ જ્યારે મગરે પકડ્યા છે ને, ભલે ખરાબ ઇન્ટેન્શનથી અહીંયા પકડ્યા છે ને, તો ઠાકુરજી એને પણ ઉદ્ધાર કરી દીધો છે. કે ભક્તના ચરણ પકડ્યા ને, ચરણ તો પકડ્યા, તો એનો પણ ઉદ્ધાર કરી દીધો. તો જ્યારે આપણે સારી ભાવનાથી મહાત્મ્ય જાણીને અગર આપણે જ્યારે ઠાકુરજીના સેવક થઈએ છીએ, ભક્તનો સંગ કરીએ છીએ, ભક્તના પાછળ પાછળ ચાલીએ છીએ, આપણે પણ બધા ચાલીએ છીએ ને, આજે દામોદરદાસ સંભલવાળાની પાછળ પાછળ આપણે ચાલીએ છીએ, તો આપણું પણ ડેસ્ટિનેશન મહાપ્રભુજી છે. તો મહાપ્રભુજી પાસે આપણે પણ પહોંચીએ. તો મહાપ્રભુજી તો કે મેં તો ઇનકે પીછે ચલે આયો હું. પાછે આચાર્ય દામોદરદાસ તો કહી, જો પત્ર પાયો હે સો લાયો. આચાર્યજી તો સર્વજ્ઞ છે, તો આપે આજ્ञा કરી कि पत्र लायो. तब दामोदर दास ने विनती की नहीं, जो महाराज पत्र को कहा काम. હવે દામોદર દાસ ને ખબર છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ તો જાણે છે, દર્શન થયા મહાપ્રભુજીના પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત દર્શન જ્યારે થયા, તો દામોદર દાસજી કીધું પત્રનું શું કામ હવે, કેમ કે આપ તો ઈશ્વર છો, તો હવે હું પત્ર લાવું ને પત્ર વાંચો ને પછી હું શરણ જાઉં, એટલું બધું પ્રોસિજર કેમ કરવી છે? એ બધી પ્રોસિજર નથી કરવી, આપ મને ડાયરેક્ટ શરણ લો, આપનો આશીર્વાદ મને આપો, એમ દામોદર દાસજી વિનંતી કરે છે. તબ આચાર્યજી આપ કહી તો કો આજ્ઞા ભઈએ. આચાર્યજી કીધું તો કો આજ્ઞા ભઈએ, જો પત્ર બાચે તાકે શરણ જઈયો. તો તને આજ્ઞા થઈ છે ને તેમ જ કર. ઠાકુરજીની વિશેષ આજ્ઞા થાય તો પ્રભુ આજ્ઞા પ્રમાણે કરવું, એમ કીધું છે. વિવેક ધર્યાશ્રયમાં પણ એવી રીતે જ છે, નવરત્નમાં પણ એવી રીતે જ છે. તો સેવા તો આપણે જેમ ગુરુએ આજ્ઞા કરી એમ કરીએ, પણ પ્રભુ કંઈ વિશેષ આજ્ઞા કરે તો પ્રભુ આજ્ઞા મુજબ કરવું, એ સેવાની વાત છે. આમાં એ વાત નથી, પણ એ ટોપિકથી એ વાત યાદ આવી. એ વિશેષ આજ્ઞા કરી છે એમ કેમ ખબર પડે? ભાવ્યમ ભિન્નમ તુ દેહિકાત, એમ આજ્ઞા છે વિવેક ધર્યાશ્રયમાં, કે એ પ્રભુની આજ્ઞા છે એમ કેમ ખબર પડે? તો અહીં તો ત્યાં ગ્રંથમાં આજ્ઞા કરી કે તમને ફાયદો થાય, તમારા દેહને ફાયદો થાય છે આજ્ઞા પાલન કરવાથી, કે ઠાકુરજીનું સુખ નભે છે એ આજ્ઞા પાલન કરવાથી? દેટ ઇઝ ધ ટચ સ્ટોન, કે આજ્ઞા ઠાકુરજીની છે કે આપણા મનની છે. તો એ રીતે એ આજ્ઞાની ખબર પડે કે આપણો કમ્ફર્ટનો કંઈ વિચાર એ આજ્ઞામાં થતો હોય ને, તો એ આજ્ઞા નથી, આપણા માટે નથી. કે ઠાકુરજીનો સુખ, ગુરુનો સુખ, વૈષ્ણવોની સેવા એમાં કંઈ થતી હોય ત્યારે આપણને જાણવું કે પ્રભુની આજ્ઞા છે. તો અહીંયા પણ ઠાકુરજીની આજ્ઞા થઈ હતી, તો એ તરત એમણે પછી પત્ર મંગાવ્યો, પત્ર જ ઘરેથી પત્ર મંગાવ્યો. હવે ભાવ પ્રકાશમાં અહીંયા જો दामोदर એ જ વાત કીધી કે પત્ર को कहा काम है, यह कही दामोदर दास ने जतायो, जो आप तो ईश्वर हो, मुझको अनुभव भयो है. तब श्री आचार्य जी कहे लाओ भगवत आज्ञा हो तैसे ही कर लो. આ ભાવ પ્રકાશમાં છે. અને દામોદર દાસ સામેથી, હવે આમાં મોટા શેઠ બતાવ્યા છે ને દામોદર દાસ, તો હવે શેઠને ગુરુ પાસે જવું હોય કે નિષ્કિંચન હોય એને ગુરુ પાસે જવું હોય, બધાએ દીનતાપૂર્વક સામેથી જવું જોઈએ. પણ નોર્મલી જોવામાં એવું આવે છે કે સમાજમાં અગર મોટું પદવી છે, મોટું પોઝિશન છે, તો એમને ફોન કરીને મલામણા કરીએ કે આવજો, હા ભાઈ આવજો, તમારે આવવાનું છે, મલામણા કરીએ ત્યારે જ ગુરુ સન્મુખ જાય. એવું નોર્મલી એવું જોવામાં આવ્યું છે, ત્યારે જ એ જાય ઠાકુરજી સન્મુખ. ઠાકુરજીના મંદિરમાં પણ દર્શન કરવા ત્યારે જ જાય. ઠાકુરજીના દરબારમાં ગુરુના સામે બધા ઇક્વલ છે, ના કોઈ નગર શેઠ છે, ના કોઈ રાજા છે, ના કોઈ રંક છે, બધા ઇક્વલ છે. એટલે દામોદરદાસજી કીધું મેં તો ઇનકે પાછે આવ્યો, ઇનને મોકું નહીં કહી હે. એનો મતલબ શું? દૈન્યતા બતાવી કે એમને દામોદરદાસ સંભલવાળા ભલે મોટા શેઠ છે, પણ એમને એનો અભિમાન, એનો ગર્વ નથી, દીનતા છે. કે ગુરુ સામે જવામાં, ઠાકુરજી સામે જવામાં એ પ્રકારનો એ મોટો ભોબો નથી. તો એ વાત અહીં બતાવી. તબ શ્રી આચાર્યજીને પત્ર મંગવાયો હતો, સો બાચ્યો. બાકો અભિપ્રાય દામોદરદાસજી સો કયો. पाछे दामोदरदास को नाम सुनायो. पाछे श्री आचार्य जी को दामोदरदास ने अपने घर पधराए. पाछे दामोदरदास की स्त्री हूँ शरण आई. तब दामोदरदास को और उनकी स्त्री को समर्पण करवायो. एक और लोंडी देवी जी हती सौ शरण आई. હવે જ્યારે દામોદરદાસજીના વિવાહ થયા હતા, લગ્ન થયા હતા, તો દામોદરદાસજીના જે સસરા છે
એમણે બહુ બધી જે છે સેવિકા, દામોદર દાસજીની સ્ત્રીને કાંઈ કામ ન કરવું પડે ને ઘરમાં, એના માટે હેલ્પર્સ બહુ બધા મોકલ્યા હતા, બહુ બધા સાથે મોકલ્યા હતા કે મારી છોકરી બેઠી રહે, એને કંઈ કામ ન કરવું પડે, આ બધા હેલ્પર્સ છે, ખાલી એનું સુપરવિઝન ધ્યાન રાખે, પતિની સેવા કરે, એના માટે એમના સસરાએ મોકલ્યા હતા. તો એમાંથી એક જે જીવ હતી ને એ દૈવી જીવ હતી. તો એની વાત આગળ આવશે. તો એ પણ शरण આવી. तब दामोदर दास से विनती करी जो महाराज अब क्या आज्ञा होत है, अब हम क्या करें. तब श्री आचार्य जी श्रीमुक्त आज्ञा किए जो तुम सेवा करो. तब दामोदर दास ने कही जो महाराज सेवा कौन प्रकार करें. तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कही जो कहूँ श्री ठाकुर जी को स्वरूप होए सो देखो. सो एक दर्जी के यहाँ ठाकुर जी को स्वरूप હતો, ताको द्रव्य दे के स्वरूप अपने घर ले आए. पाछे घर सब पोते पात्र सब बदलाए. पाछे श्री आचार्य जी नवा स्वरूप को पंचामृत करवायो और द्वारकानाथ जी नाम धर्यो. तो એવી ઈચ્છા થઈ કે હવે જો સેવક તો થઈ ગયા છે, બ્રહ્મ સંબંધ તો લીધું છે, પણ બ્રહ્મ સંબંધ ઇઝ નોટ ધ એન્ડ, ઇટ્સ ધ સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધ જર્ની. બરાબર, લગ્ન કરીએ તો લગ્ન કરવા જર્ની પૂરી નથી થતી, જર્ની તો સ્ટાર્ટ થઈ છે. લગ્ન જ્યારે આપણે વિવાહ કરતા હોઈએ તો એ તો જર્ની તો સ્ટાર્ટ થઈ છે. તો એ લગ્ન કર્યા તો લગ્ન સક્સેસફુલ ક્યારે થાય, ત્યારે પતિ પત્ની તમે પ્રેમથી સાથે તમારો જે વિવાહનો જીવન છે એને બેલેન્સ બનાવીને સાથે જીવો તો એ સક્સેસફુલ થાય. સાથે જ ન રહેવું હોય તો લગ્ન કરીને કંઈ અર્થ નહીં. તો ફિર લગ્ન સક્સેસફુલ નથી. બ્રહ્મ સંબંધ લઈને પ્રભુના સમીપ જઈએ, પ્રભુના સન્મુખ થઈએ, જે પણ કાંઈ રંચક ટહેલ પ્રાપ્ત થાય છે, ભલે મંદિરમાં પ્રાપ્ત થાય છે, ગુરુઘરમાં પ્રાપ્ત થાય છે, કે પોતાના માથે બિરાજતા પ્રભુની સેવા ટહેલ પ્રાપ્ત થાય છે, આપણા હાથ પવિત્ર થાય છે, જે પણ કાંઈ ઠાકોરજીની કૃપાથી એ કરવું જ જોઈએ બ્રહ્મ સંબંધ લઈને. તો એ અહીં વાત આપણે જોઈ. હવે રાજ સેવા બહુ સુંદર કરતા, એવું નથી. ઘણા લોકો મને પૂછે કે 84-252 બધા નિષ્કિંચન જ હોય, એ કોઈ જલ ધરે છે અને કોઈ છોલા ધરે છે અને કોઈ બિચારા પાસે કંઈ છે નહીં, એવું નથી. ઘણા બધા શેઠો, ઘણા બધા 252 જો કેટલા બધા રાજા સેવક છે, કેટલા બધા નગર શેઠ સેવક છે, એવું નથી. જેવી પણ આપણી પરિસ્થિતિ હોય એમાં પ્રભુ સાથે કેવી રીતે જીવ્યા, બસ એ જો. આમના પાસે દ્રવ્ય છે, વધારે દ્રવ્ય છે, તો એનું પણ એમણે પ્રભુમાં ઉપયોગ કર્યો. જેના પાસે જે છે એનું પ્રભુને વિનિયોગ કરાવ્યું છે. पाछे सिंहासन पाठ बैठाए, दामोदर दास के माथे सेवा पधराए के श्री आचार्य जी आप रसोई करी के भोग समर्प्यो, समय अनुसार भोग सराय, बीड़ा समर्पण कीने. तब देखे तो पान हरे है. હવે જો વધારે એકદમ ડાર્ક ગ્રીન પાન જે હોય ને એ છે ને તીખા હોય બહુ, એટલે બીડા ધર્યા ને તો તબ શ્રી આચાર્યજીએ જોયું કે પાન છે ને બહુ ડાર્ક ગ્રીન છે, બહુ તીખા હોય. ડાર્ક ગ્રીન પાન હોય, થોડુંક લાઇટ ગ્રીન હોય, પછી થોડા 1-2 દિવસ નીકળે ને થોડાક ગ્રીનિશ યેલો થાય ને જ્યારે, તો એ પાન ઇઝ ધ આઈડિયલ પાન જે બીડા માટે આપણે ધરવા જોઈએ ઠાकुरજીને. तब श्री आचार्य दामोदर दास तो खींचे जो हरे पान श्री ठाकुर जी को न समर्पिए, उत्तम ते उत्तम सामग्री होए श्री ठाकुर जी को समर्पिए. तो आ बहुत सुंदर बात करी. और श्री ठाकुर जी तो उत्तम वस्तु के भोगता है, आते उत्तम ते उत्तम सामग्री होए तो श्री ठाकुर जी को समर्पिए. तो उत्तम ते उत्तम જે વસ્તુ છે ને એ રિલેટિવ કન્સેપ્ટ છે. એવું દર વ્યક્તિ માટે ઉત્તમ તે ઉત્તમ વસ્તુનું રિલેટિવ કન્સેપ્ટ છે, એ અલગ ડેફિનેશન હોય એનું. એવું જરૂરી નથી તમારા માટે જે ઉત્તમ હોય એ મારા માટે ઉત્તમ હોય. બરાબર છે ને? કે કોઈ જેમ લૌકિક એક્ઝામ્પલ આપું કે હવે કોઈ માટે નાની 5 સીટર કાર હોય, નાની હેચબેક હોય, એ એના માટે ઉત્તમ હોય કેમ કે એની કેપેસિટી એટલી છે, એનું સ્ટાન્ડર્ડ એટલું છે. કોઈ માટે મોટી ગાડી હોય એ એના માટે ઉત્તમ હોય. એવી રીતે જ આ જે ઉત્તમ ટર્મ છે, સેવાનો ટર્મ છે, સેવાનું વૈભવ ટર્મ છે, તો એ રિલેટિવ કન્સેપ્ટ છે, એ બધા માટે એ અલગ અલગ હોય છે. પણ જે સેવા કરે છે એના માટે એનાથી જે બની શકે સારી રીતે ભાવથી પ્રેમથી, દેટ ઇઝ ઉત્તમ. तो आप बन्ने स्त्री पुरुष भली भांति सो सेवा करने लागे. सो द्वारकानाथ जी की सेवा भली भांति सो करते. और श्री आचार्य जी ने आज्ञा दीनी जो उतर्यो परकालो वस्त्र को थान होए तामे ते श्री ठाकुर जी को न समर्पिए. सारे परकाले में ते प्रथम श्री ठाकुर जी को दीजिए. હવે જો આમાં એક
સિદ્ધાંતની વાત આવી સિદ્ધાંત રહસ્યના ગ્રંથમાંથી ન મતમ દેવદેવસ્ય સામે ભુક્તમ સમર્પણમ. એ સિદ્ધાંત રહસ્યની જે વાત છે એ શ્રી મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી દીધી. તો એ વાત આપણે જો કે શ્રી આચાર્યજીને આજ્ઞા દીધી જો ઉતર્યો પરકાલો એટલે શું હોય, વસ્ત્રનું જે થાન હોય એમાંથી કોઈકે પહેલા લઈ લીધું હોય, એટલે 10 મીટરનું થાન છે, આખું બંડલ છે 10 મીટરનું, એમાંથી કોઈકે 2 મીટર ફાડી લીધા છે. પછી ઠાકુરજીનું જે વસ્ત્ર છે એ 2 મીટર વાળામાંથી નહીં લેવું, જે ઓલરેડી યુઝડ થઈ ગયું છે એમાંથી નહીં લેવું, નવું જે ફ્રેશ થાન હોય એમાંથી ઠાકુરજી માટે વસ્ત્ર કાઢવું. એ આપણે જોવું જોઈએ, એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો એવી રીતે આ ખાલી વસ્ત્રની વાત નથી, બધા વસ્તુની વાત છે. જેમ એક્ઝામ્પલ આપું, આપણા ઘરમાં ફ્રૂટ લાવે આપણે, બરાબર, હવે મોટું પાઇનેપલ લાવે, એક્ઝામ્પલ આપું છું ખાલી, મોટું પાઇનેપલ આવે. હવે પાઇનેપલ છે, હવે આપણને ખબર છે કે આપણે કાલ સવારે ઠાકોરજીને ભોગ ધરવાનો છે, પણ નાવ વી થોટ કે આ આટલું બધું થોડી ધરશું, તો આપણે અડધું એને કટ કરી દીધું, કટ કરીને આપણે ઘરમાં આપી દીધું કે લે બેટા ખાઈ લે, અને પછી જે અડધું બચેલું છે એ ઠાકોરજીને આપણે ભોગ ધર્યું. સો દેટ ઇઝ રોંગ. એ ન કરાય કે આપણી કોઈ યુઝ કરેલી વસ્તુ છે એ પ્રભુને ન સમર્પીએ, કેમ કે ઠાકોરજી આપણા સ્વામી છે, આપણે સેવક છીએ, તો આપણે ઠાકોરજીની યુઝ કરેલી અધરામૃતની વસ્તુ લઈએ કે પ્રભુને? તો આ ઊંધો ગાડું નહીં ચલાવવું. કહેવાનું તાત્પર્ય છે ઊંધું નહીં કરવું, આપણી યુઝ કરેલી વસ્તુ પ્રભુ સુધી ન જવી જોઈએ. એ વાત અહીંયા આપણે જોઈએ કે યા તો ફ્રૂટ્સમાં હોય કે જેમ આ સુરણ ને કંદ આવે છે, બરાબર, એકાદશીમાં સુરણ ને કંદ મોટી ચાકીઓ આવે ને એની, તો હવે બજારમાં પણ આપણે જઈએ તો આપણે એવું ધ્યાન રાખીએ અગર ઠાકુરજીને ભોગ ધરવું છે તો એ ફ્રેશ આખું ન જોઈતું હોય, આખું જોઈતું હોય તો આખું લઈ લો, એમાં કાંઈ વાંધો નહીં. પણ હવે બે ત્રણ જણ રહેતા હોય તો એ આટલું મોટું જે સુરણ આવે એને થોડી કંઈ પૂરું થવાનું છે ઘરમાં, તો એ અડધું કપાવીને લે, બરાબર, એમાંથી અડધું કટ કરીને લે. તો આખી ફૂલ ચાકી હોય એમાંથી અડધું કટ કરીને આપણે ઘરે લઈ આવ્યા ચાલે, પણ અડધું એના પાસે રાખ્યું હોય, કોઈ એક કટ કરીને પહેલા લઈ ગયું હોય તો એ ના લેવું. એટલે નાની નાની વાત છે જે સામીભુક્ત છે કે આપણા યુઝમાં આવેલી વસ્તુ પ્રભુ સુધી ન પહોંચવી જોઈએ, મૂળ વાત એ છે. તો આ શ્રી મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી કે સારે પરકાલે મેં તે પ્રથમ ઠાकुरજી કો લીજીએ, પહેલા સારું જે ફ્રેશ સ્થાન હોય એવાથી ઠાकुरજીના વસ્ત્ર કરાવવા અને પછી એનો ઉપયોગ આપણે કરવો હોય તો આપણે કરી શકાય. और सेवा सामग्री ऐसी होती जो सोने के कटोरा में अमरस રાખते, सो ऐसे उच्चता सो और कोई न जाने, सो या में कछु सामग्री धरी हो, या भाती सो दामोदर दास सेवा करन लागे. હવે જો આ એક વાત પણ બહુ સરસ આવી કે હવે દામોદર દાસ તો દ્રવ્યપાત્ર છે, તો એ શું કરતા, નિત્ય લીલામાં પણ જો કે સોનાના કટોરોમાં છે ને, સોનાનો કટોરો જે હોય ને એમાં શ્રી સ્વામીજી ભોગ ધરે, અને જે ચાંદીનો કટોરો હોય એમાં ચંદ્રાવલીજી ભોગ ધરે. તો નિત્ય લીલામાં આ પ્રકાર છે. તો હવે આમણે શું કર્યું દામોદર દાસજી, સોના કે કટોરા में अमरस રાખતે, सो ऐसे उच्चताते जो कोई जाने नहीं. હવે ઠાકુરજીને ભોગ ધરવાની જે સામગ્રી હોય ને એ આપણે ભલે 2-3 જણ ઘરના હોય એ જોઈએ તો ચાલે, કોઈ બીજું કોઈ હોય ને તો આપણે ધ્યાન રાખવું કે એને સામે એના દ્રષ્ટિના સામેથી વસ્તુ ન જાય, કેમ કે એમાં દ્રષ્ટિ દોષ પડે. ઘણીવાર એમાં દ્રષ્ટિ દોષ પડે, કોઈનું ભાવ જે હોય એ સામગ્રી તરફ જાય અને આકર્ષિત થાય કે કેવી સરસ છે અને કેવી ગમે છે, અને એ પ્રકારનો ભાવ આવી જતો હોય તો એ ન આવવો જોઈએ. ઘણા લોકો માને જ નહીં, શું હોય દ્રષ્ટિ દોષ શું હોય, એમાં કાંઈ એવું કાંઈ થોડી હોય, એ માને નહીં, એમાં એનાથી શું થઈ જવાનું, જોઈ લેવાથી શું થઈ જવાનું. પણ એક ભાવ જે છે ને એ આ દ્રષ્ટિ દોષ છે ને, મેં બહુ પહેલાં તો એ જે છોકરો જે મને એવું કહે ને કે શું હોય એમાં કાંઈ જેવું છે નહીં, પછી એ જ વ્યક્તિ સાથે એક દિવસ છે ને અમે બહાર ગયા, કાંઈક બહાર અમે ફરવા ગયા હતા તો બહાર ગયા. તો હવે શું થયું, બધા પોતપોતાનું અમે ઘરેથી બધા ટોકરી બાંધીને લઈ ગયા હતા. તો હવે પિકનિક જેવું હતું તો અમે બહાર ગયા. એણે કીધું એમાં શું થાય છે, જે કોઈ જોઈ લેવાનું તો એને શું ફરક પડે. પછી અમે બહાર ગયા તો ત્યારે બધા છે ને ગાડીમાં અમે બેઠા હતા, તો બેઠા બેઠા અમે બધાએ પોતપોતાની ટોકરી, પ્રસાદીની ટોકરીથી બધાએ ખોલી. હવે શું થયું, 2-3 જે છે ને ભિક્ષુક, જે ભિખારી હોય ને એ આવ્યા. હવે મેં તો છે ને મારી ટોકરી બંધ કરીને મૂકી, મેં જોયા ને આવતા તો મેં તો મારી ટોકરી બંધ કરી, કે કોઈને બીજા પાસે ન હોય, આપણને ખાતા જ હોય તો એનું મન જાય એમાં, અને એને કાંઈ ફરક ન પડ્યો તો એ ખાવાનું એનું ચાલુ રહ્યું.
હવે 2 મિનિટ થઈ, 5 મિનિટ થઈ, બાજુમાં દે કરે એટલે એનું 2 મિનિટમાં એનું મગજ ગયું. પછી કે જે આમ તો ખાવાનું કેમ ફાવે, આપણે પ્રસાદ લઈએ છીએ આવી રીતે નહીં ફાવે, ઊભા થઈને બીજે વયા જઈએ. મેં કીધું તને અડ્યો ઈ, મેં કીધું તને અડ્યો ઈ, તને કાંઈ કહે છે ઈ, દૂર ઊભો છે ને, તો જોવાથી શું થવાનું? તો એ દ્રષ્ટિથી જુએ છે ને, એ લલચાઈ દ્રષ્ટિથી અગર તારે આખો દિવસ આપણે જે ખાતો એને જોતો રહે કે મને આપ મને આપ મને આપ એમ કરીને પછી કે હા જે છે હવે સમજ પડી કે દ્રષ્ટિદોષ શું હોય. બસ તો પછી ઠાકોરજી માટે એ જ છે, ઠાકોરજી બાળક છે. તો આ જે ભાવ છે એ પહેલા હોવું જોઈએ કે ઠાકોરજીને ભોગ ધરવાની સામગ્રીમાં કોઈની નજર ન પડવી જોઈએ, કે હવે સમજી ગયો. હવે પોતા પર જ્યારે આવે ને ત્યારે બધી સમજ પડે, નહીં તો શું હોય. એ વાત છે. તો 5 મિનિટ એને હેરાન કર્યો ને એ ભિક્ષુકે, ભાઈ ભલે એને આપ્યું જે અમારી પાસે હતું એને આપ્યું, એને તૃપ્ત કર્યું, પણ એ માથે ઉભો રહ્યો ને 5 મિનિટ, એમાં એને દ્રષ્ટિદોષથી બધી સમજ પડી ગઈ કે આવું હોય. તો એ વાત છે. તો એસો ઉચ્ચતા તે રાખતે કે જ્યારે ભોગ ધરવા જાય તો સોનાના કટોરામાં આમરસ રાખે તો ખબર જ ન પડે ને એમાં કંઈ રાખ્યું છે એમ. અમે કશું સામગ્રી આ વાતી દામોદર દાસજી બડી સુંદર રીત સો સેવા કરણ લાગે. તો આ આપણે દર્શન કર્યું. હવે એક હજી પ્રસંગ સુંદર આવી રહ્યો છે કે જે બધી જે સેવા છે ને એ આપણો અહોભાવ માની આપણે પોતે જેટલી બને એટલી કરવી. બાકી ભલે આપણે હેલ્પર રાખીએ અને આપણે કરીએ સેવા, એ પણ આપણી જ સેવા છે. જો હેલ્પર પણ રાખ્યો, આપણે પગાર દઈને સેવા કરવા માટે હેલ્પર રાખ્યો, બરાબર, જેમ મંદિરોમાં જેમ મુખિયાજી હોય, ભીતરિયાજી હોય, બધા હોય, પગાર પર હોય બધા, તો એ હેલ્પર છે બધા, બરાબર. એ આપણી વિત્તથી સેવા થઈ. એ શું થઈ? એ આપણી, કેમ કે આપણે પગાર આપ્યો એ હેલ્પરને, તો આપણી વિત્તથી સેવા થઈ. પણ આપણે તનથી પણ તો સેવા કરવી જોઈએ. તો જેટલી બની શકે, ઇઝીલી આપણાથી બની શકે એવો આગ્રહ રાખો કે આ સેવા પણ મારે કરવી. એવી રીતે દામોદર દાસજી જો હેલ્પર ઘણા હતા એમના પાસે, હેલ્પર ઘણા હતા, પણ એમનાથી જેટલું બની શકતું એટલી સેવા એ પોતે કરતા, એવો આગ્રહ એમને રહેતો. તો દામોદર દાસજી શ્રી ઠાकुर કો જલ આપ ખુદ ભરતે, પોતે જ જલ જે છે દામોદર દાસજી પોતે ભરતા. सो एक दिन दामोदर दास को ससुर दामोदर दास के घर आए के दामोदर दास को कहने लगे जो तुम जल भरी लावत हो सो हमको जाति में लज्जा आवत है. तो ससराजी આવ્યા અને કીધું કે તમે રોજ જલ પહેલા તો શું હતું કે કુવા સુધી ઘડો લઈને માથે જવું પડતું. હવે તો શું નલ ખોલ્યું ને પાણી આવી ગયું કે મોટર ચલાવીને ટાંકી ભરાઈ ગઈ બોરિંગમાંથી, એવું તો નથી. પહેલા તો જલ ભરવા જવું પડતું. તો જલ ભરવા જ્યારે જતા તો સસરાજી કહે કે આટલા બધા નોકર હોવા છતાં આટલા મોટા તમે નગર શેઠ છો, તો હવે તમે આવી રીતે જલ ભરશો, ગામમાં નીકળો તમે આવું ગાગર લઈને, કેવું ખરાબ લાગે. તો તમે એવું ન કર્યા કરો એમ શેઠજી એમ કીધું. તો મને શરમ આવે છે એમ કરો છો તો તાતે મત ભરો ઓર લોંડી કે પાસ જલ ભરાઓ. આટલા તમારી પાસે સેવક સેવિકાઓ છે એમના પાસે ભરાઓ. तब दामोदर दास बिचारे जो सूरदास जी गाए हैं, क्या का गाए हैं? भजन कली केवल कीजिए लज्जा कान निवारी. सूरदासजी શું ગાયું છે કે કલીમાં ભજન કેવી રીતે કરીએ? ભજન કલી કેવલ કીજીએ લજ્જા કાન નિવારી. શરમ, લજ્જા, લજ્જા એટલે શરમ, અને કાન, કાની, કોઈની પણ વાત કાની નિવારી, વાત નિવારીને જ ભજન કરવું જોઈએ. કે ભજનમાં શરમ જે છે એ લાવવી નહીં. અહીંયા કહી રહ્યા છે ઘણી બધી ટાઈપની શરમ હોય. કેવી શરમ હોય કે હું નગર શેઠ છું, ગામનો આટલો મોટો માણસ છું, તો આવી રીતે જઈશ તો કેવું લાગશે, મેં ધોતી બંડી પહેર્યા છે અને હું બહાર નીકળીશ ગામમાં તો શું વિચારશે લોકો, મેં માળા કંઠી પહેરી છે, તિલક કર્યું છે માથે, તો શું વિચારશે લોકો, હું કેટલું જૂનવાડી છું, ઓર્થોડોક્સ છું, સેવા કરું છું, તો શું વિચારશે. એ પ્રકારે શરમ કરતા હોય લોકો. તો આમાં શરમની વાત નથી. આપણને તો મહાત્મ્ય ખબર છે ને, આપણને તો ખબર છે કે જે સ્ટોન છે ને એ સ્ટોન નથી, એ તો હીરો છે. આપણને મહાત્મ્ય ખબર, જેને ન ખબર હોય એને સ્ટોન લાગશે, પર આપણને તો મહાત્મ્ય ખબર છે કે સ્ટોન નથી, એ તો હીરો છે. તો પછી આ બધી લજ્જા શરમ વહી જશે. જ્યાર સુધી મહાત્મ્ય નથી ખબર ને ત્યાર સુધી લજ્જા રહેશે. દામોદર દાસજીને મહાત્મ્ય ખબર છે તો એ બિંદાસ છે, એને કઈ ફરક નથી પડતો. હું તો મારા શેઠના જે શેઠ છે, રાજાના જે રાજા છે, જગદીશ છે, જગન્નાથ છે, એનું સેવા કરું છું, એના તો સ્વાભાવિક દાસ છીએ.
એના તો આપણે ગર્ભદાસ છીએ, તો એની સેવા કરવામાં શેનો સંકોચ, શેનું શરમ? તો એનું ચિહ્ન, ચરણ ચિહ્ન માથે ધારણ કરવામાં શેનું સંકોચ, શેનું શરમ? એ વૈષ્ણવી વેશ ધારણ કરવામાં શેની શરમ? તો આ એમણે વાત કરી. તો બીજા કીર્તનમાં કાન ન કાહુ કી મન ધરીએ વ્રત અનન્ય એક લઈએ. હજી એક કીર્તન એમણે અહીંયા કોટ કર્યો કે કાન ન કાહુ કી મન ધરીએ, કોઈની પણ કાની, કોઈની પણ વાત મન ધરીએ. એવી જે પણ કોઈ કાની હોય ને, જેનાથી આપણે ભગવત સેવાથી દૂર થતા હોય, ભગવત દર્શનથી દૂર થતા હોય, બ્રજ મંડલથી, શ્રીજી બાવાથી, જેનાથી આપણે દૂર થતા હોય, એવી કોઈ પણ વાત કરતો હોય ને, એની વાત મન ન ધરીએ હો, એ આપણે અહીંયા જાણવું જોઈએ. એ જ વાત અહીંયા કરી કે એ છે ને આગળ બહુ બાધક થશે. એની વાત માનીને અગર આપણે સેવા છોડી દઈએ ને, તો એ બહુ આગળ બાધક થશે. તો એ વાત છે. જેમ હમણાં કીર્તન ચાલે છે ધમારનું, મને એવું સ્ફૂર્ણા થઈ કે તમારા બધા સાથે શેર કરું. હમણાં વસંતના દિવસો છે અને બહુ બધા લોકોનું આ ફેવરેટ પદ પણ હોય છે. બહુ સુંદર પદ છે, તો આ તમારા જોડે હું શેર કરું. લલના તુમ મેરે મન અતિ બસો, સુંદર ચતુર સુજાન. હવે જો આ શરમની વાત આવી ને, આ જે શરમની વાત આવી, ત્યાંથી આ આપણે સમજશું કે કેવી રીતે આપણે ટેકલ કરવું જોઈએ. ઘણી વાર શું થાય, કુલ લાજ, લોક એન, આ બધું નડતું હોય કે ઘરવાળા ને ન ગમતું હોય, પરમિટ ન કરતા હોય, કે આપણે સમાજવાળા, સોશિયલ સોસાયટી પરમિટ ન કરતી હોય, કેવી રીતે શું કરવું જોઈએ? તો આ થોડુંક કીર્તનનું આપણે નવતુક છે, થોડુંક આપણે ભાવ જાણીએ તો આપણને આ ક્લિયર આવી જશે કે જો જે વસ્તુનું મહાત્મ્ય આપણે જાણીએ, જે વસ્તુ માટે આપણને પ્રેમ હોય, એના રસ્તા ઓટોમેટિકલી નીકળતા આવે છે, નીકળી જશે. કે તુમ મેરે મન અતિ બસો, સુંદર ચતુર સુજાન હો લલ્લા. સુંદર છે કે લલ્લા એટલે બ્રજની જે સ્ત્રીઓ છે એને લલ્લા કહેવાય. આ પુરુષોત્તમ દાસ, શેઠ પુરુષોત્તમ દાસના જે પુત્ર છે ગોપાલદાસજી, એમનું આ કીર્તન છે, એમણે આ ગાન કર્યો છે. તો એમાં શું કહી રહ્યા છે, હવે વર્ણન કરી રહ્યા છે કે જ્યારે ઠાકુરજી જે વનમાં પધારે, કેવા સુંદર લાગે, કેવું સુંદર સ્વરૂપ પ્રભુનું, કે મેરે મન અતિ બસો, આ જે સ્વરૂપ આપનું જે છે એ મારા મનમાં અતિ બસો, સુંદર ચતુર સુજાન હો લલ્લા. કેવું સ્વરૂપ છે? કરગહી મોહન મુરલિકા, મોહને કરગહી મુરલિકા, નીકે સુનાવો તાન હો લલ્લા. તો આપે મુરલી ધારણ કરીને બહુ સરસ આપ મુરલી વાદન કરો છો ઠાકુરજી, એવી સુંદર મુરલી વગાડો છો કે અમારું જે ચિત્ત છે ને એ આપણે હરી લીધો છે. ઠાકુરજી એમ કહી રહ્યા. મોર મુકુટ શોભા બની, એવું સુંદર મોર મુકુટ ધારણ કર્યો છે. આપ પાસે પદ હોય તો આપ કાઢી શકો છો, તો આનો અર્થ પણ આપને સુંદર દેખાશે. મોર મુકુટ શોભા બની, સુંદર તિલક સુભાલ. મોર મુકુટ ધારણ કર્યું છે, સુંદર તિલક મસ્તક પર ધારણ કર્યું છે. મુખ પર અલકાવલી બિથુરી, બહુ સુંદર અલકાવલી ધારણ કરી છે ઠાકુરજીએ. ઓર મન હું કમલ અલીમાલ, અને મારું મન કેવું છે? મારું મન છે ને જેમ કમલ પર ભોરો જે હોય છે ને, એ કમલ પર જ અટકી જાય છે, કમલમાં જ અટકી જાય છે. ઘણી વાર તો ભોરો શું થાય ખબર છે? જ્યારે કમલ ખીલેલો હોય ને તો આખો દિવસ એ કમલમાં બેઠો હોય ને, પછી જ્યારે સૂર્યાસ્ત થાય ત્યારે જ્યારે કમલ બંધ થઈ જાય ને, તો એ ભોરો પણ એ કમલમાં ફસાઈ જાય છે. એવી જ રીતે મારું મન જે છે ને, હે પ્રભુ, આપનામાં ફસાઈ ગયું છે, એમ કહી રહ્યા છે. અધર દશન વર નાસિકા, ગ્રીવા ચિબુક કપોલ. હે પ્રભુ, આપના ઓષ્ઠ, આપની નાસિકા, આપનું ચિબુક, આપના કપોલ, ગ્રીવા, આ બહુ સુંદર અતિ છે. પીતાંબર શુદ્ર ઘંટિકા, લાલ કાચની ડોલ. આ ઠાકુરજીનું સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે. ઠાકુરજી પીતાંબર ધારણ કર્યું છે, ઘંટિકા સુંદર ધારણ કરી છે, કાચનીનો સ્વરૂપ, કાચની ધારણ કરી છે ઠાકુરજીએ. નકશિક અંગ કહા બરનો, અંગ અંગ રૂપ અતોલ. આવો સુંદર સ્વરૂપ ઠાકુરજીનો છે. કે પટતર કોવું નહીં, અતિ મીઠે મૃદુ બોલ. પટતર એટલે આમના કમ્પેરમાં બીજું કોઈ નથી, અતિ મીઠે મૃદુ બોલ હો લલ્લા. અને સુંદર એવું બોલે ને ઠાકુરજી, જ્યારે એટલું સુંદર ઠાકુરજી બોલે ને કે દર્શન કરતા રહીએ અને સાંભળતા રહીએ. ઠાકુરજી એવા પ્યારા મીઠા કનૈયા જે છે ને, એમની વાત. હવે જો અહીંયા શું કહી રહ્યા છે, એક દિના સૈનન મિલે નવલ કુંવર બ્રજરાજ. એવી ઈચ્છા રાખે છે
કે જ્યારે અમે પણ વનમાં જઈએ ને ત્યારે આ જે નવલકુંવર વ્રજરાજ જે ઠાકુરજી છે ને અમને મળે, એવી ગોપિકાઓ કહે છે કે અમારી એવી ઈચ્છા છે. પણ પ્રોબ્લેમ શું છે? હવે પ્રોબ્લેમ આવી. પ્રોબ્લેમ છે કે ગ્રહતે આવન ના બન્યો ભઈ બેરીને કુલ લાજ, કે ગ્રહતે આવન ન બન્યો. જે પણ જગ્યાએ આપણા સંપ્રદાયમાં ગ્રહ શબ્દ આવે ને, ગ્રહ એનું મતલબ હોય અહંતા અને મમતા. જ્યાં પણ આપણા ત્યાં ગ્રહ શબ્દનો ઉપયોગ થાય, આ વસ્તુ ખાસ જાણવા જેવી વૈષ્ણવો, કેમ કે ઘણા લોકોનું ગલત મિનિંગ કાઢીને છે ને મૂરખ બનાવતા હોય, એટલે આ વસ્તુ આપણે જાણવી લેવી જોઈએ. ગ્રહ શબ્દ જ્યાં પણ આવે ને એનું મતલબ છે અહંતા મમતાત્મક જે સંસાર છે ને આપણું, એને ગ્રહ કહેવાય. હવે અહીંયા શું કહી રહ્યા છે? ગ્રહતે આવન ના બન્યો. એ ઘર છે એટલે જે એન્વાયરમેન્ટ છે ને એમનું, કે ઘરમાં જે પરિવારવાળાઓ છે, બધા જે રિલેટિવ્સ છે, એ બધા એ એમનાથી મળાયું નહીં. અને ભાઈ બેરીન કુલ લાજ એટલે મારાથી મળાયું નહીં. આગળ શું કહી રહ્યા છે? ગ્રહતે ગોરસ મિસ ચલી લાજ છાંડ કુલ એન. અને પછી શું કઈ બહાનો કરવો પડે ને, હવે એમણે બહાનો કર્યો. ગ્રહતે ગોરસ મિસ ચલી, ઘરથી નીકળ્યા. ઘર એટલે કયું? અહંતા મમતા સંસારને છોડીને નીકળ્યા. શું બહાનો આપીને? ગોરસ મિસ ચલી, કે ગોરસ વેચવા જઉં છું એના માટે ચલી. ગ્રહતે ગોરસ મિસ ચલી લાજ છાંડ કુલ એન, બધી શરમ છોડીને બસ પ્રભુ સેવા માટે તત્પર થઈ. બહાનો આપી દીધો. વધારે બોલ બોલ કરે તો બહાનો આપી દીધો કે હું તો દહીં વેચવા જાઉં છું. તો એમ બહાનો આપીને આ લોકો તો આગળ ચાલ્યા. બસ તો લાજ વે મુસ્કાની હૃદય બસે અટતી અનિયારે ને. તો બસ આ જ વાત છે કે વે મુસ્કાની, હવે આવું બહાનો કરીને પણ જાઓ, પ્રભુ સન્મુખ થાઓ. બસ એની આવશ્યકતા છે કે ગોરસ મિસ ચલી, ભલે કોઈ ના પાડતું હોય ને કે આમ નહીં કરો, સેવામાં ન જાઓ, દર્શન નહીં કરો, મંદિરે નહીં જાઓ, સેવા ઘરમાં નહીં કરો, ના પાડતું હોય ને, કાંઈ ને કાંઈ બહાનો આપીને ત્યાંથી છટકી જવું. કેમ? આપણને કોઈ માણસ ગમતું ન હોય અને અચાનક સામે ભટકાઈ જાય તો આપણે શું કરીએ? કાંઈ બહાનો આપીને ગાયબ થઈ જાય ને ત્યાંથી. અરે હમણાં થોડું કામ આવી ગયું છે, જવું પડશે, અત્યારે પછી કરશું ફોન, વાત કરીએ. કેવા સરસ બહાના આવડે છે. તો આ લૌકિકમાં આપણે આવું સરસ કરીએ, તો અલૌકિકમાં તો આ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આના માટે તો આપણે એવું કરવું જ જોઈએ. તો જો કેવી ગોપિકાઓ, જો એમને જે વસ્તુ માટે વિરહ છે, જેના માટે બહુ પ્રેમ છે, તો ગોપિકાઓએ શું કર્યું? ગોરસ મિસ ઘરતે ચલી લાજ છાંડ કુલ એન. ગોરસ તો બહાનું આપી દીધું, ભાઈ અમે તો ગોરસ લેવા જઈ રહ્યા છીએ, ગોરસ વેચવા જઈ રહ્યા છીએ, એમ બહાનો આપી દીધો. તો એવી રીતે પછી દામોદર દાસજીએ શરમ નહીં કરી. નેક્સ્ટ ડે એમણે દામોદર દાસજી વિચાર કર્યો, હવે શું કરવું મારે? તો એમણે કીધું, એમના વાઈફને કીધું, દૂસરે દિન ઘડા, એમના વાઈફને કીધું કે એવું કર, કાલથી તું પણ ચાલજે સાથે. તો એમની વાઈફ કે ભલે ચાલીસ. તો એક દૂસરે દિન એક ઘડા આપ લિયો, એક ઘડા સ્ત્રી કે હાથ દીનો. એમને વાઈફના સાથે બંને જણ ગયા. तब स्त्री भगवदीय सो घड़ा गागरी लेके ससुर दामोदर दास के हाट से आगे चले. હવે સસરાની જે દુકાન હતી ને એના સામેથી આ બંને નીકળ્યા ગાગર લઈ લઈને. હવે બહુ ટેન્શનમાં આવ્યા એના સસરા કે ઓહો, હવે આ તો મારી સ્ત્રીને પણ આવી રીતે લઈ જાય છે, આખા ગામમાં આમ પાણી ભરવા જાય તો કેવું ખરાબ લાગે, એમ વિચાર્યું. તો પછી હવે એ સ્ત્રીને પછી પાછા ઘરે આવ્યા અને વિનંતી કરે કે તમારે જે કરવું હોય કરો, મારી છોકરીને તો આમ પાણી નહીં ભરાવો, સારું નહીં લાગે. તો જો જ્યાર સુધી આવો ભાવ રહે ને કે પાણી ભરવા જાય છે, ત્યાં સુધી કામ બહુ તમને નાનું લાગશે. જ્યારે આ ભાવ આવશે ને કે ઠાકુર યમુનાજીની સેવા છે, આ યમુનાજીના ભાવથી ઠાકુરજીના ઝારીજી ભરવા માટે હું જલ લઈ આવું છું, એ ભાવ અગર આવશે, આ અલૌકિક ભાવ જ્યારે આવશે ને તો એ બહુ મોટી વાત લાગશે. બરાબર. હવે એક ભાવ એ આવશે કેમ ઠાકુરજીના મંદિરમાં આપણે સોની કરીએ, સોની મંદિર વસ્ત્ર કરીએ, કે ઠાકુરજીના પાત્ર આભરણ પાત્ર ખાસા કરીએ ઠાકુરજીના, તો ત્યારે એમ આપણને લાગે કે વાસણ ઘસું છું એવો ભાવ આવે. પર ત્યારે એવો ભાવ આવે તો એ બહુ નાની વાત લાગશે.
પણ તમને એવું લાગશે કે આ જગદીશ જગન્નાથે જે પાત્રમાં આરોગ્યું છે એ પાત્રને ખાસા કરવાનો અહોભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થયો છે, એ હસ્ત પવિત્ર કરવાનો અવસર મને પ્રાપ્ત થયો છે, તો એ બહુ મોટી વાત થઈ જશે. તો તમારો ભાવ કેવો છે ને એના પર બધું ડિપેન્ડ કરે છે. તો આ વસ્તુ આપણે અહીં જાણવી જોઈએ. તો આવી રીતે સેવા પ્રેમથી કરતા, વગર લાજ શરમના સેવા કરતા, તો આવી રીતે જ કરવી જોઈએ આપણે સેવા. આનંદથી અહોભાવ માનીને પ્રેમથી સેવા ઠાકોરજીની કરવી જોઈએ. તો ઠાકોરજી બહુ પ્રસન્ન ભય, ઠાકોરજી બહુ પ્રસન્ન થયા અને ઠાકોરજી દામોદર દાસ સો સાનુભાવતા જતાવન લાગે. पाછી आ बात श्री महाप्रभु जी ने खबर पड़ी, सेवा करी दामोदर दास ठाकुर जी को ऐसे प्रसन्न किए, तो इनकी सेवा देखी के श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भये. और तब आपने एक श्रीमुक्ति कही, जो जिनने राजा अम्बरीश न देखे हो तो दामोदर दास को देखो. कि राजा अम्बरीश जे रीते ठाकुर जी ने लाड लड़ाव्या ए राजा अम्बरीश ने जेने न जोया होय आ दामोदर दास ने जोए तो मर्यादा मार्गीय छे, पुष्टि मार्ग में जेने जोवा होय तो दामोदर दास जी ने जो कि बधी वस्तु प्रभु सन्मुख करे छे. तो के एमनो जे ग्रह छे ने, एमनो जे संसार छे ने ए प्रभु सन्मुख करी रह्या छे. अहीं ए वस्तु जुओ. हवे वार्ता प्रसंग 2 आपणे लईए. उष्णकाल के दिन हते. हवे उष्णकालनो समय थयो एक दिवस. तो उष्णकाल के दिन श्री ठाकुर जी को मंदिर में पधराई पोढ़ाई कि आप चौबारे जाए सोए. હવે ઉષ્ણકાલ કા દિવસો હતા ત્યારે ઠાકોરજીને તો મંદિરમાં પોળાવ્યા અને દામોદર દાસજી પોતે બહાર જઈને સૂતા. હવે જો પહેલાં તો એસી નહોતા, ના કુલર હતા કે ગરમી લાગે તો આ બધું આપણે તરત બેઠા બેઠા ઘરમાં રિમોટથી ઓન કરી દે, એવું તો હતું નહીં. ગરમી જ્યારે પડતી, ભલે કેટલાય સેટ હોય, ગરમી જ્યારે પડતી તો બહાર જ જઈને સૂવું પડતું. ભલે એકાદ एक्स्ट्रा कोई पंखा करवावाळा माणस राखी सके एनाथी वधारे कोई फेसिलिटी अवेलेबल नहोती, तो बहार जईने सूर्या दामोदर दासजी. हवे ठाकुरजीने बहु गरमी लागी. लीला ठाकुरजीनी केम लीला एवी करी, केम के दामोदर दासजीना त्यां जे आ सेविका हती दामोदर दास एनो अंगीकार करवो छे, तो ठाकुरजीए एवी सुंदर लीला गोठवी. तो ठाकुरजीए एवी लीला गोठवी. तब द्वारकानाथ जी ने लोंडी को आज्ञा कीनी, जो तू किवाड़ खोल, मुझको गर्मी बहुत लगत है. त्यारे सेविका ने आज्ञा करी, शू कीधु कि तू किवाड़ खोल. एनी सेवा अंगीकार. ठाकुरजी छे ने बहु कृपाळु छे कि जीवनो भाव जोए ने तरत ज आ भाव जोईने प्रभु वश थई जाए, कई ने कई सुंदर सेवा एने आपे. तो तब लोंडी ने मंदिर के किवाड़ खोली. तब श्री द्वारकानाथ जी ने लोंडी से कहो, जो पंखा कर. एनी पंखानी सेवा अंगीकार करी. तब वाने पंखा कियो. तब श्री ठाकुर जी ने लोंडी से कहो, जो तू जा रहन दे. पछी थोड़ीक वार सेवा अंगीकार करी ठाकुरजीए, पछी कीधुं हवे जा. तब वह किवाड़ खुले छोड़ी के सोवे गई. तो दरवाजा एने खुला ज रहेवा दीधा अने सोवे गई. तब सवारो भयो. तब दामोदर दास देखे तो मंदिर के किवाड़ खुले हैं. तब पूछे, जो किवाड़ कौन ने खोले. तब लोंडी ने दामोदर दास तो कहो, जो मुको श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दीनी, जो किवाड़ खोल. तब मैंने किवाड़ खोले. तब दामोदर दास ने कही, जो मोसो खोलवे को क्यों न कही, आप खोले. फिर दामोदर दास के मन में आई, तो श्री ठाकुर जी ने मोसो किवाड़ खोलवे क्यों न कही, और लोंडी से कहो. हवे आ बात दामोदर दास ने सवारे खबर पड़ी, जयरे जोयुं एमणे के दरवाजा खुल्ला छे, दरवाजा मंदिरना खुल्ला छे, तरत एमना पर वढ़्या. એ સેવિકાને વળ્યા કે કોણે દરવાજો ખુલ્લો રાખ્યો છે. તો સેવિકાએ કીધું, મને ઠાકોરજી આજ્ઞા કરી કે દરવાજો ખોલ, તો મેં દરવાજો ખોલ્યો. પછી કીધું કે તને મને ન કહેવાય, હું ખોલી દે દરવાજો. તો કે ઠાકોરજી મને કીધું તો મેં દરવાજા ખોલ્યા. એમ કર્યું કે મને કેમ ન કીધું. પ્રભુ બડે દયાલ હે, જાકે વિષય સ્નેહ હોય તાહી સો સંભાષણ કરે. હવે અહીંયા બહુ સુંદર વાત શ્રી ગોકુલનાથજી આજ્ઞા કરે છે કે ઠાકુરજી એટલા દયાળ છે, જેનાથી ઠાકુરજીને સાનુભાવ જતાવવો હોય એને જ આજ્ઞા કરે. श्री आचार्य के अंगीकार में सब समान है. लौकिक में को ऊंच नीच कहियो, परी ठाकुर जी स्नेह के बश हैं. લોકમાં એવું હશે કે આ મોટા શેઠ છે દામોદર દાસજી, અને આ જે સેવિકા છે એ નાની સેવિકા છે, સેવક છે, એ સર્વન્ટ છે.
લોકમાં હશે, પણ ઠાકોરજીના માટે પ્રેમ ભાવ જેને છે એના માટે ઠાકોરજી એનામાં ભેદભાવ નથી કરતા કે આ પૈસાવાળો છે કે ગરીબ છે કે સ્ત્રી છે કે પુરુષ છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ ક્યાંય પણ પ્રભુ નથી કરતા. બસ પ્રભુ પ્રેમના વશ છે. સમોહમ સર્વભૂતેષુ નમે દ્વેષ્યોસ્તિ ન પ્રિય. ગીતામાં ભગવાન આજ્ઞા કરે છે કે મારા માટે બધા સમ છે. એમ તો મેં જ બનાવ્યા છે બધા જીવોને, મારા જ પાર્ટ્સ છે બધા, મારા જ અંશ છે જીવો બધા. સમોહમ સર્વભૂતેષુ, બધામાં સમ છું હું. નમે દ્વેષ્યોસ્તિ ન મને કોઈ પ્રિય છે ન મને કોઈનાથી દ્વેષ છે. પર યે ભજંતી તું મામ ભક્ત્યા, મારું જે ભજન કરે છે પ્રેમથી, મારી જે સેવા કરે છે, મયી તે તેષાપ્ત, કે એ મારામાં છે ને હું એનામાં છું. બસ આ પ્રભુએ આજ્ઞા કરી છે કે સમોહમ સર્વભૂતેષુ. તો લોક में ऊंच नीच હોય પર ઠાકુરજી તો સ્નેહ કે બસ હે, બસ આટલી વાત છે. પાછે શ્રી ઠાकुर दामोदर दास तो कहो जो मैंने खुलवाए और इनने खोले हैं, जो तू यासो क्यों खींचत है. भाई ઠાकुરજી दामोदर दास ने वड्या कि मैं खुलवा दरवाजा खोलाव्या અને આણે ખોલ્યા છે, એને કેમ વડે તું. તો અરે તું તો ચોબારે જાય સોયો, પાછો તું તો બહાર જઈને સૂતો, મને અહીંયા ગરમીમાં બેસાડીને તું બહાર જઈને સૂતો. ઓર મોકો ભીતર શું આવ્યો, અને અહીંયા મંદિરમાં વેન્ટિલેશન નથી, હવા નથી આવતી, મને ગરમી લાગે છે. तब दामोदर दास ने कहो जो अब तो मैं प्रसाद तब लऊं जब मंदिर नयो समराऊं. હવે આ દામોદર દાસજીનો લીલામાં સ્વરૂપ જે છે ને એ ચિત્રા સખીનો સ્વરૂપ છે. એનું કાર્ય, ચિત્રા સખીનું શું કાર્ય છે કે કુંજ સવારનું નવી નવી સુંદર કુંજ બનાવી, કુંજને ડેકોરેટ કરવી, સંવારવી, સુંદર રાખવી, એ એનું લીલામાં કાર્ય છે. હવે એ જ્યારે ઠાકુરજીએ કીધું ને કે તું બહાર સૂતો અને મને અંદર ગરમી થતી, મને અંદર સુવડાવીને તું ગયો, તો ત્યારે અમને દામોદર દાસને એમનું સ્વરૂપનું જ્ઞાન તરત આવ્યું કે મારું જે કાર્ય છે, મારી જે સેવા છે એ મેં બરાબર નથી કરી, મારી સેવા મેં બરાબર નથી કરી, એ એમને તરત રિયલાઇઝ થયું. હવે દામોદર દાસે વિચાર કર્યો કે અબ તો મેં પ્રસાદી તબ લઉં જબ ઠાकुरજી કો નવો મંદિર બને. ઠાकुरજીનો હવે નવો મંદિર જ્યારે સિદ્ધ થશે ત્યારે હું પ્રસાદ લઈ. તો એમના સ્ત્રી જે છે એમને ચિંતા થઈ, એમના વાઈફને ચિંતા થઈ કે અરે આમ કેમ થશે, મંદિર કોઈ 2 દિવસમાં બની જશે, આ મંદિર કોઈ ઇઝી બનાવવાનું ટાસ્ક છે કે 2 દિવસમાં આપણે મંદિર બની ગયું, એવું તો નથી ને, બહુ મોટું કાર્ય છે મંદિર સિદ્ધ કરવું, તો આમ તો થાય નહીં. તો કે 2 4 5 7 દિવસનું તો કામ નથી, તો એમ કેમ ચાલશે. તો દામોદર દાસને કહ્યો સગડી મહાપ્રસાદ નહીં લઉંગો, ફલાર કरूंગો. પછી દામોદર દાસે કીધું જ્યાર સુધી મંદિર નહીં બને ત્યાર સુધી ફલ લઈશ. તો ફલે પણ લેશે આટલા સમય સુધી, તો એનું શું, એનું સિમ્બોલિક વેલ્યુ શું છે, એનું ફલ લેવાનું શું થશે. એ મનમાં યાદ સતત રહેશે કે ઠાકુરજીની હજી સેવા મેં પૂરી નથી કરી. હા ને, ફલારનું શું મહત્વ છે, આપણે દર એકાદશીએ જેમ ફલાર કરીએ એ શું મહત્વ છે, બધું જ ખાઈને બેસો તો એક તો એ વિરહ ભાવના નહીં આવે, અને પાછું દેહ ધર્મ બધા બાધા થશે. કોઈક વાર વોશરૂમ વધારે જવું પડશે, પેટ બગડી જશે, આ થશે તે થશે, ઊંઘ આવશે, જમવા પછી તરત ઊંઘ આવે, એ બધી તકલીફ થશે. એટલે એકાદશીમાં કહે કે જેટલું ઓછું ખાઓ, નિરાહાર રહો, ફલાર કરો, એ સારું છે. મનમાં એ યાદ પણ રહે, જરા ભૂખ લાગે ને પેટમાં તો મનમાં યાદ રહે કે આજે એકાદશી છે, ભગવત નામ વધારે લેવાનું છે. તો એવી રીતે જ આમાં પણ યાદ રહે વધારે, પેટ અવાજ કરે કે ભગવત નામ લેવો એમ. તો જેટલું પેટમાં જરૂર હોય એટલું જ નાખવું, બાકી આખો દિવસ ભગવત નામ લેવું. તો આપણે પણ એ જ કર્યું, સતત ફલાર લીધું અને પ્રભુ સન્મુખ. तब त्यों ही करत मंदिर सिद्ध भयो, तब आछो दिन देखी श्री द्वारकानाथ जी को मंदिर में बैठाए, तब बड़ो उत्सव कियो. पाछे सब वैष्णव उनको महाप्रसाद लिवायो, तब पाछे आपू महाप्रसाद लियो. જ્યારે મંદિર સિદ્ધ થયું બહુ સુંદર પાટોત્સવ મનાવ્યો. શ્રી મહાપ્રભુજી બધા વૈષ્ણવોને બોલાવ્યા, શ્રી મહાપ્રભુજી દંડવત પહોંચાડી, વૈષ્ણવોને બોલાવીને બધાને મહાપ્રસાદ લેવડાવ્યા અને ત્યાર પછી પોતે મહાપ્રસાદ લીધું. તો આ બહુ સુંદર વાત આપણે અહીં જોઈ. 2 પ્રસંગ અહીંયા પૂર્ણ કર્યા છે. તો ભાવપ્રકાશ આનું દર્શન કરીએ. શ્રી આચાર્યજીને હવે એ જ વાત જે મેં કીધું ને એ વાત અહીંયા ભાવપ્રકાશમાં શહેરાઈજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે. श्री ठाकुर जी ने लौंडी के पास पंखा कराए, पर इस स्त्री को नहीं जिताए. सोहू जल की सेवा छोड़ी, ताते इनको न कहे. कायते पहले स्त्री जल की सेवा न करती तो चिंता नहीं, परी करी के छोड़नी जती तो 10-5 दिन जल भर के पाछे अपने मन ते न भरते तो चिंता नहीं. ससुर की कहते छोड़ी, ताते ठाकुरजी लौंडी को किवाड़ खोला. હવે અહીંયા એક ડાઉટ ઊભો કર્યો. શું ડાઉટ ઊભો કર્યો? કે
કે ઘરમાં કેટલા લોકો હતા? દામોદરદાસજી, એમના વાઈફ અને આ બધી સેવિકાઓ હતી. અને એ બધી સેવિકાઓમાંથી એક સેવિકા જે છે એ દેવી જીવ છે. તો ઠાકોરજીએ એને જ કેમ કીધું? આમની વાઈફ પણ તો હતી ને ઘરમાં, દામોદરદાસજીના સ્ત્રી પણ તો હતા ઘરમાં, એમને પણ કહી શકત. તો અહીંયા ભાવપ્રકાશમાં શ્રી હરિરાયજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે એને તો પહેલા જ સસરાને કહેવાથી જલની સેવા છોડી ચૂકી છે. પોતાના મનથી સેવા કરતી થોડા દિવસ, પોતાના મનથી થોડા દિવસ સેવા કરતી, 4-6 દિવસ દામોદરદાસજી સાથે જતી અને પછી કાંઈ કામ આવી જાત કે કંઈ બીજી સેવામાં લાગી જાત ને જલ ભરવા ન જાત તો ઠાકોરજીને ખોટું ન લાગત. પણ સસરાના કહેવાથી, લોકલાજ શરમથી સેવા છોડીને એટલે ગમ્યું નહીં પ્રભુને, એટલે ગમ્યું નહીં, એ એમનો દોષ પડ્યો. એટલે પ્રભુએ એમને પણ ન કીધું. એ અહીં વાત શ્રી હરિરાયજી બતાવી રહ્યા છે. એટલે કોઈના કહેવાથી અગર સેવા છોડીએ છીએ તો એ દોષનો કારણ છે, એનાથી અંતરાય વધે છે. તો એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવી. દર્શન સેવામાં કોઈ પણ આવી રીતે કોઈ આપણને અટકાવે તો એ સમય પર આપણે રોક ન લગાડવી, એનાથી અંતરાય વધે છે. એ વાત ધ્યાન રાખવી અને સાંભળવું નહીં. એ આપણે લલ્લાના પદથી પણ દર્શન કર્યું. કાંઈ બહાનો આપી દેવું, કંઈ બહાનો મારીને ન સમજતો હોય તો કંઈ બહાનો મારીને, બહાના મારવામાં તો આપણે બહુ એક્સપર્ટ જ છીએ. એમે જેટલા જોઈએ એટલા રેડી મળે, 2 વધારે જ મળશે, ઓછા નહીં. તો એવું છે. તો એ વાતની ભાવપ્રકાશમાં કહી. હવે અહીં આજ્ઞા કરે છે કે જ્યાં તાઈ પૂર્ણ સ્નેહ કો પ્રકાર હૃદયારૂઢ ના હોય તહાં તાઈ સેવા યથા દેહે તથા દેવે અપની દેહ કી શીત ઉષ્ણ વિચારી કે કરની. હવે એ કહી રહ્યા છે કે જ્યાર સુધી પ્રભુ અનુભવ ન જતાવે, સાનુભાવ ન જતાવે, ઠાકોરજીને શું ગમે છે નથી ગમતું એ આજ્ઞા આપણને નથી ખબર પડતી, ત્યાર સુધી શું કરવું? તો અહીં કહી રહ્યા છે કે જે રીતે આપણે આપણા દેહને રાખીએ છીએ, ઠંડીમાં કેવી રીતે રાખીએ? એ બધું ઓઢીને બેસીએ અને ગરમ ઉપચારો કરીએ, ગરમ વસ્તુઓ ખાઈએ, અને ગરમીમાં કેવી રીતે રહીએ? ઠંડા ઉપચાર કરીએ, ઠંડી વસ્તુઓ ખાઈએ. એ પ્રકારે ઠાકોરજીની પણ સેવા કરવી અને ઠાકોરજીના તત્સુખનો વિચાર કરવો. એ વાત અહીંયા આપણે જોઈ कि ठाकुर जी को बिहारी आवे को मार्ग न હતો ताते मंदिर की રીત પ્રગટ કરાવે કે लिए કે ઠાકોરજીને લોંડીસો કિવાડ ખુલાય. હવે મંદિર કેવી રીતે હોય આપણા ત્યાં? પ્રાચીન તમે બધી હવેલીઓ જુઓ, આપણે સાથે નિધિ બિરાજતી હોય કે બીજી પણ પ્રાચીન બધા મંદિરો હવેલીઓ છે, એ તમે મંદિર હવેલીઓને જ્યારે દર્શન કરવા જશો કે જ્યારે જોશો ત્યારે તમને એક્ઝેક્ટ કેવો નકશો હોય, નિત્ય લીલામાં મંદિરનો કેવો નકશો છે એ જ નકશા પ્રમાણે એ પ્રાચીન બધા મોટા આચાર્યોએ એ હવેલીઓ પ્રભુના સુખ માટે નિર્માણ કરી હોય. તમે જોશો કે આખો ને આખી હવેલી હોય, એ આખી હવેલીમાં 90% ભાગ જે હોય ને એ ઠાકોરજીની સેવાથી રિલેટેડ હોય. મહારાજશ્રી ક્યાં બિરાજે? તો કે ઉપર એક નાનકડો રૂમ છે ત્યાં બિરાજે. કેમ? કેમ કે જીવન જ આખો સેવામય હતું. તો બધી વસ્તુ પ્રભુના ઉપયોગ માટે હોય. તો એ હવેલીમાં એવું જ હોય. તમે જોશો ને, નિજ મંદિર હોય, અલગ અલગ જાતની 4 તિબારીઓ હોય, મોટું કમલ ચોક હોય, અલગ અલગ બાલભોગ હોય, દૂધઘર હોય, બીડી ધરવાનું હોય, અલગ અલગ વસ્તુઓ હોય, ભંડાર હોય. તો એ પ્રકારે બહુ બધી વસ્તુઓ હોય. એ મંદિરનો નકશો હોય. પહેલા નિજ મંદિર હોય ઠાકોરજીનો, પછી આગળ તિબારી હોય, પછી એના આગળ કમલ ચોક હોય. તો ગરમીનો જે સમય હોય ને, આ રીતે પ્રગટ કરવી હતી ને, એટલે પ્રભુએ આ લીલા કરી કે દામોદર દાસ કોણ છે? કે ચિત્રા સખીનો સ્વરૂપ છે. તો ચિત્રા સખીને તો કુંજ મંદિર કેવું હોય, કેવું બને એ ખબર હોય. તો એ બધું પ્રગટ કરાવવું હતું. એ બધું પ્રગટ કરાવવું હતું એટલે આ પ્રકાર થયો. હવે દામોદરદાસજીએ મંદિર સિદ્ધ કર્યો. કેવી રીતે સિદ્ધ કર્યો? કે નિજ મંદિર, એના આગળ ઠાકોરજીની તિબારી હોય અને એના આગળ કમલ ચોક હોય. તો જ્યારે ઠંડીના દિવસો હોય ઠાકોરજી નિજ મંદિરમાં બિરાજે, જ્યારે ગરમીના દિવસો હોય ત્યારે ઠાકોરજી ચોકમાં પધારે, તિબારીમાં બિરાજે. એ રીતનો ક્રમ હોય. તો આ પ્રકાર થયો. ઓર દામોદર દાસ લોંડી પર ખીજે, એમની જે સેવિકા હતી એમના પર એ વઢ્યા ને એમને, તો શ્રી ઠાકોરજી સહી ન શકે. જો મોકો પ્રિય હૈ તા પર ખીજત હૈ, કે મને ગમે છે મારા ભક્ત, એને તું વઢે છે. તો ઠાकुर नहीं गम्યું. सो वह लोंडी की पक्ष ठाकुर जी ने करी तथा दामोदर दास को अपराध से छुड़ाई लियो. ઠાકુરજી વચ્ચે તરત જ બોલ્યા કે આને મેં કીધું તું, કેમ કે વધારે એને વળત ને
તો એ ભક્તનો અપરાધ દામોદર દાસથી થાત તો ભક્તનો અપરાધ થાય ને, શ્રીપતિ દુઃખિત ભક્ત અપરાધે, કે ઠાકુરજી છે ને એ ભક્તનો અપરાધથી દુઃખિત થાય છે. તો ઘણા બધા પ્રસંગ જેમ ભાગવતજીમાં પણ આપણે જોઈએ તો ઉખલ બંધન લીલાના અંતર્ગત આ પ્રસંગ જુઓ તમે. ત્યાં યશોદાજી બધું ગોદીમાં ઠાકોરજીને પધરાવીને અને દહીં, દૂધ, માખણ, મિશ્રી બધું દહીં વિલોવતા હતા, માખણ બનાવતા હતા. તો એ સમય પર પછી એમને અચાનક છે ને બીજું કામ યાદ આવ્યું. એમને અચાનક યશોદાજીને ઠાકોરજી ગોદીમાં બિરાજતા હતા. હવે અહીંયા એ વિલોવન ચાલી રહ્યું છે અને ત્યાં યશોદાજીને કામ યાદ આવ્યું. તો ઠાકોરજીને ગોદીમાં ઉપાડ્યા અને બાજુમાં પધરાવી દીધા. ઠાકોરજીને ગોદીમાં લઈને બાજુમાં પધરાવી દીધા. હવે ગોદીમાં લઈને પાછું બાજુમાં પધરાવ્યા અને ઉઠીને કામ કરવા ગયા. તો ઠાકોરજીને આ ન ગમ્યું. તમે લૌકિક કામ માટે પ્રભુને બાજુમાં મૂકો છો એ ઠાકોરજીને ગમતું નથી. ઠાકોરજીને ન ગમ્યું તો ઠાકોરજીએ શું કર્યું? એ બધી જે દહીં, દૂધ, માખણ, મિશ્રી બધું હતું ને એ બધું ઢોળી નાખ્યું. વાંદરાઓને ખવડાવી દીધું. બધું ઢોળી નાખ્યું, વાંદરાઓને ખવડાવી દીધું. એટલે આ જે દ્રશ્ય છે યશોદાજીએ જોયું. યશોદાજીને બહુ અવાજ આવી. ઠાકોરજી ક્રોધિત થયા. અવાજ આવી બહુ, કે શું અવાજ? બહાર જોયું તો ઠાકોરજી બધું ઢોળી નાખ્યું છે. એ ગમ્યું નહીં. તો યશોદાજી અંદરથી છડી લઈને આવ્યા ઠાકોરજીને મારવા માટે, તાડન કરવા માટે ઠાકોરજીને, કે આવું કરે છે. તો છડી લઈને આવ્યા યશોદાજી અંદરથી. તો હવે ઠાકોરજી છે ને જ્યારે યશોદાજી જોયું કે છડી લઈને આવે છે ત્યારે ઠાકોરજી યશોદાજી જોયું કે મને આ મારશે. તો બહારથી એવું લાગે કે ઠાકોરજી છડી જોઈને ડરી ગયા, પર ઠાકોરજીના નેત્ર છે ને એ પણ બહુ લાલ લાલ થઈ ગયા અને ભયભીત નેત્ર થઈ ગયા. ત્રિવિધ નામાવલીમાં નામ પણ આવે છે ઠાકોરજીનું. તો ઠાકોરજીના નેત્ર બહુ ભયભીત થઈ ગયા એ સમય પર જ્યારે જોયું. તો યશોદાજી જેમ છડી ઊંચી કરી મારવા માટે, બહુ ભયભીત નેત્રો, લાલ લાલ નેત્રથી, ભયભીત નેત્રથી ઠાકોરજી યશોદાજીને જોઈ રહ્યા છે એ સમય પર. તો ત્યારે એ નેત્રને યશોદાજીએ જોયા અને એ ડરેલા ઠાકોરજીને નેત્ર જ્યારે જોયા તો યશોદાજીએ એ છડી પછી મૂકી દીધી અને પછી ઉખલ પર ઠાકોરજીને બાંધવાનો નિર્ણય કર્યો કે ઠાકોરજીને હું બાંધી દઉં એ ઉખલ પર. દામોદર લીલા જે આગળ જે આવે એ બાંધવાનો નિર્ણય કર્યો તો બાંધવાનું ટ્રાય કરી. પણ આ જે પ્રસંગ છે આમાં આપણે જોઈએ તો મહાપ્રભુજી સુબોધની જેમ આજ્ઞા કરે છે કે ઠાકોરજીને એમને વાગે એનું ડર નથી. ઠાકોરજીના શ્રીઅંગમાં અસંખ્ય ભક્તોનું વાસ છે. તો ઠાકોરજીને મારત, ઠાકોરજીને લાગત તો ભક્તોને શ્રમ પડત. એ પ્રભુને જરાય ગમતું નથી. એટલે યશોદાજીને ઠાકોરજીએ ભયભીત નેત્રો દેખાડ્યા અને રોકાવ્યા. તો અહીંયા પણ આપણે એ જે જોયું કે એ એમના સેવિકાને ખીંચતા હતા, જ્યારે દામોદર દાસજી, તો ઠાકોરજી તરત એમને અટકાવ્યા કે ભક્તનો અપરાધ ન થવો જોઈએ. ભક્તનો અપરાધ તો ઠાકોરજી પણ ક્ષમા નથી કરી શકતા. એ જુઓ કે રાજા અમરીશ ઠાકોરજીના બહુ ભક્ત છે. તો દુર્વાસા મુનિએ કૃત્યા એમના પર છોડી, બરાબર. તો જે ભક્ત છે ને એની તો સદા ઠાકોરજીનો સુદર્શન રક્ષા કરતું જ હોય છે. તો એમના ચારો તરફ એ સુદર્શન ફરતો જ હોય છે. તો દુર્વાસા મુનિએ જ્યારે કૃત્યા છોડી તો કૃત્યાએ સુદર્શન ચક્રએ તો કૃત્યાને મારી દીધી અને એ સુદર્શન ચક્ર દુર્વાસા મુનિ પાછળ દોડતો ગયો. હવે દુર્વાસા મુનિ બધી જગ્યાએ માંગણી કરે કે બચાવો, મને કોઈ બચાવો. શિવજી પાસે ગયા, બ્રહ્માજી પાસે ગયા, સાક્ષાત જેમનું આયુધ છે એવા વિષ્ણુ ભગવાન પાસે ગયા. વિષ્ણુ ભગવાનનું સુદર્શન ચક્ર તો વિષ્ણુ ભગવાનનું છે. એમના પાસે દુર્વાસા મુનિ ગયા કે મને બચાવો આપના સુદર્શનથી. એમણે કીધું કે ભક્તનું અપરાધ તે કર્યું છે, એનાથી તો તને હું પણ ન બચાવી શકું. ભક્તનો અપરાધ કર્યો છે તો ભક્તથી જઈને તું ક્ષમા માંગશે તારો અપરાધ દૂર થશે. ઠાકોરજીને ભક્તો આટલા પ્રિય છે, ઠાકોરજીને વૈષ્ણવો આટલા પ્રિય છે, એ આપણે જાણવું જોઈએ. તો વૈષ્ણવોનો અપરાધ ન થાય, વૈષ્ણવમાં હંમેશા આપણને પ્રેમ ભાવ વધે એવા ઉપચાર આપણે કરવા જોઈએ. તો આ વાત આપણે અહીંયા જોઈ. એટલે ઠાકોરજીએ દામોદરદાસજીને પણ રોક્યા, અટકાવી દીધા કે એને તું વડ નહીં, ભક્તનો અપરાધ થશે. તો આ આપણે બે પ્રસંગમાં જોયું અને બહુ સુંદર ઉત્સવ કર્યો એ પણ અહીંયા ભાવપ્રકાશમાં છે. ચિત્રા સખીની તો તમને વાત બતાવી દીધી અને નવું સુંદર झारी झरोखा निज मंदिर तिबारी चौक तेरा पर्दा जैसी लीला सृष्टि में करत है, ताही भाव सो सगरे मंदिर को व्योत किए, मुहूर्त देखी पधराए, बड़ो उत्सव कियो, वैष्णव को समाधान करी, श्री आचार्य जी की भेट काढ़े. तो अहियां बे वार्ता प्रसंग આપણે દર્શન કર્યા. મને લાગે સમય થયો લાગે છે.
તો 2 પ્રસંગ છે, બાકી આગળ તો નાના નાના પ્રસંગ છે, તો એ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ ફરીએ પાછા આપણે મળશું તો એ આપણે પૂરા કરશું. સમય તમે બતાવો મને, બાકી હોય તો હજી આગળ લઈએ, ને પૂરું થયો તો અહીંયા આપણે વિરામ લઈએ સત્સંગનો આજે. ઓકે. આપણે બધાને યાદ હોય તો 15 દિવસ 10-15 દિવસ પહેલાં આપણે મળ્યા હતા, ત્યારે આપણે દામોદરદાસ સંભલવાળાની વાર્તાનું દર્શન કરી રહ્યા હતા. બરાબર? જેમ બધાને યાદ હોય તો ઘણા બધા પ્રસંગો, 2 પ્રસંગ આપણે જોયા હતા દામોદરદાસ સંભલવાળાની વાર્તાને, અને આશા છે યાદ હશે, એટલે એને બહુ રિપીટ નથી કરતો, બહુ વિસ્તારમાં આપણે જોયા હતા. તો હવે આજે જે આપણે પ્રસંગ લેવાનો છે એ 3જો પ્રસંગનો દર્શન આપણે આજે કરશું. તો દામોદરદાસ સંભલવાળાની વાર્તા, તમારી પાસે વાર્તાજી હોય તો સામે રાખજો, તો એ તમે ટોપિક પર રહી શકો, અહીંયા ત્યાં ધ્યાન ન જાય, તો એના માટે જરૂરી. તો વાર્તા પ્રસંગ 3નું આપણે આજે દર્શન કરશું, તો એ બધા વૈષ્ણવો ધ્યાન આપજો. बहुरी एक दिन दामोदर दास को राजभोग समर्पी शैया मंदिर में शैया सवारण गए. હવે એક દિવસ શું થયું, પહેલા 2 પ્રસંગોમાં જોયું, એક પ્રસંગમાં તો જલ ભરવાની પ્રસંગ આવ્યો હતો, એના પહેલા દામોદરદાસ કેવી રીતે સેવક થયા, એમના પાસે પત્ર હતો, એ બધો પ્રસંગ જોયો હતો. પછી જલ ભરવાની સેવામાં શરમ ન કરવી, એ બધો આવ્યો હતો. એમના સસુરજીએ કેવી રીતે ના પાડી, એ બધી વાત આપણે જોઈ હતી, બધી વિસ્તારમાં ભાવ પ્રકાશ સાથે એ બધી વાત આપણે જોઈ હતી. આજનો જે 3જો પ્રસંગ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, દર્શન કરી રહ્યા છીએ, દામોદરદાસજી છે ને મંદિરમાં રાજભોગ સમર્પીને શૈયા મંદિરમાં ગયા. શૈયા મંદિરમાં ગયા અને ત્યાં છે ને શૈયા સવારવા માટે ગયા, શૈયાજીની સેવા કરવા માટે ગયા. હવે શૈયાજીની સેવા કરવા માટે ગયા, તબ દેખે તો દુલીચા ઉપર બિલાઈને બિગાડ્યો હોય કે હવે ત્યાં જઈને જોયું કે શૈયાજી પર છે ને બિલાડી આવી ગઈ હતી અને બિલાડીએ બગાડ કર્યો. બિલાડીએ બગાડ કર્યો છે. તો દામોદરદાસજીને કહ્યો, હસતા હસતા દામોદરદાસજીએ હાસી કરી, મસ્તી કરી દામોદરદાસજીએ. એમણે કીધું, શ્રી ઠાकुरજી તો अपनी સૈયાઓ રાખી શકત નહીં. એમ કીધું કે ઠાकुरજી એમની સૈયાજી પણ સંભાળી નથી શકતા, કે બિલાડી આવીને બગાડ કરીને ગઈ તો ઠાकुरજી એમની સૈયાજીનું ધ્યાન નથી રાખી શકતા. એમ હસતા હસતા હાસી કરી. તો હાસી કરી તો ઠાकुरજી એસે કહ્યો. તબ ઠાकुरજી ને શું કર્યું, રાજભોગ ધરીને આવ્યા હતા ને દામોદરદાસજીએ, ઠાकुरજીએ થાલ પાડી દીધો. ઠાकुरજીએ લાત મારીને થાલ પાડી દીધો. ચોકી ઉપર શું લાત માર के थाल डारी दीनो. और दामोदरदास तो कहो, जो सेवक तू है कि मैं हूं. दामोदरदास जी ने ઠાकुरજીએ કીધું કે હું કેમ ધ્યાન રાખું ભાઈ, હું કેમ ધ્યાન રાખું, સેવક તું છે કે હું છે, પેલા એ નક્કી કર. તો હું કઈ ધ્યાન નથી રાખવાનો, એમ ઠાकुरજી કીધું. સેવક હોય કે એસો બોલત હે, હવે પાછો તું સેવક તું છે અને આવું બોલે છે પાછો. ऐसे बहुत ઠાकुरજી खींचे. ઠાकुरજી બહુ વઢ્યા. दामोदरदास ने विनती करी और बहुत मनुहार कियो. दामोदरदासे બહુ વિનંતી કરી અને બહુ મનુહાર કર્યો, કે ઠાकुरજીને ક્ષમા માંગી કે પ્રભુ મિસ્ટેક થઈ ગઈ, આવું નહીં બોલું. કેમ એવું નહીં બોલી? મહાપ્રભુજીએ આપણને દાસ ભાવનો દાન કર્યો છે. બરાબર? આપણને મહાપ્રભુજીએ દાસ ભાવનું દાન કર્યું છે. આપણે સેવા પ્રભુની દાસ ભાવથી કરવાની છે. એમાં અચાનક આ દામોદરદાસજીએ શું કર્યું, મસ્તી કરી ઠાकुरજી સાથે, મસ્તી કરી, હસ્યા. હાસી ખેલ તો ફ્રેન્ડશિપ હોય ત્યારે જ થાય ને. તો સખ્ય ભાવનો દાન હજી થયો નથી, કે મહાપ્રભુજીની કૃપા એટલી થઈ નથી કે સખ્ય ભાવનું દાન થાય, કે ઠાकुरજીએ એવો હજી દાન નથી કર્યો વિશેષ ભાવનો. તો આ એમની મનથી કેમ એવો ભાવ કરી રહ્યા છે? તો ઠાकुरજી વળ્યા કે વલ્લભની કૃપા વગર, વલ્લભના દાન કર્યા વગર આ વાત નહીં થાય, સખ્ય ભાવ. હમણાં આપણને આટલી કૃપા છે કે હોલી ખેલના દિવસોમાં આપણે ઠાकुरજીને ગુલાલ લગાડીએ છીએ, ઠાकुरજીને આપણે ખેલ કરાવીએ છીએ, એ બધા સખ્ય ભાવથી જ થઈ શકે. ચરણ ઢાંકી દઈએ ઠાकुरજીના ચરણ ઢાંકી દઈએ વસ્ત્રથી અને ઠાकुरજીને ખેલ કરાવીએ. આ શ્રી મહાપ્રભુજીની જ કૃપા છે જેનાથી આ શક્ય બની રહ્યું છે, નહીં તો આ પોસિબલ નથી. એ વાત આપણે જાણવી જોઈએ. તો ઠાकुरજી
चिड़िया खींचा दामोदर दास पे, सेवक तू है कि मैं हूं, और सेवक હોય કે ऐसे बोलो છે। ઠાકુરજી 2 મહિના સુધી વાત ન કરી, ઠાकुरजीએ 2 મહિના સુધી વાત ન કરી। पीछे बहुत मनुहार कियो, पाछे बहुत विनती करी, तब ठाकुरजी बोलन लागे। जो ठाकुरजी ने आपणी सेवानी कई गरज नहीं, आ बात समझी लेजो। ठाकुरजी कोण छे? किम आसनम ते गरुड़ासनाय। ठाकुरजी ने आपणे शू आसन आपी देवाना, शू सिंहासन पर बेसाड़शुं? जेनुं गरुड़ जेवुं आसन छे एने आपणे शू सिंहासन आपी शकशुं? शू आपणी सामर्थ्य छे? किम आसनम ते गरुड़ासनाय। હવે જેણે કૌસ્તુભ ભૂષણ ધારણ કર્યું છે, કૌસ્તુભ મણી જેને ધારણ કરી છે, એને આપણે શું આભૂષણ આપી શકશું? કિમ ભૂષણમ તે કૌસ્તુભ ભૂષણાય। શું આભૂષણ આપશું આપણે? જેના પાસે બધું જ છે। લક્ષ્મી કલત્રાય કિમસ્તિ દેયમ। એ લક્ષ્મીના નાથ ભગવાન છે, એને આપણે શું આપી શકવાના છીએ? અને વાગીશ કિંમતે વચનેયમ અસ્તિ। જે વાગીશ છે ભગવાન, એને આપણે શું સ્તુતિ કરી લેવાના છીએ? એને આપણે શું કરી લેવાના છીએ? તો આપણે તો કેવલ પ્રભુને નમસ્કાર કરી શકીએ, બીજું આપણે કંઈ કરી શકીએ એવી શક્તિ નથી આપણામાં। એ તો કૃપા છે શ્રી વલ્લભની કે આપણે હાથ પવિત્ર થોડા કરી શકીએ છીએ। એમાં પાછું આવું બોલ્યા કે ઠાकुरજી ધ્યાન નથી રાખી શકતા એમની સૈયાજીનું। તો આપણને શીખડાવવા માટે, એમના ભાવમાં એમને કંઈ તકલીફ નથી, એમનો ભાવ તો દ્રઢ છે। આપણને શીખડાવવા માટે કે આવો અન્યથા ભાવ ન લાવતા, પોતાનું મહાત્મ્ય જાણીને એવો ભાવ કરજો। પોતાને અહોભાવ માનજો કે આવું તમને લાભ મળ્યો છે કે પ્રભુ સેવા સ્વીકારી રહ્યા છે, કંઈક હાથ આપણા પવિત્ર થઈ રહ્યા છીએ, નહીં તો આપણી કંઈ શક્તિ સામર્થ્ય નથી કે આપણે કંઈ કરી શકીએ એમ છીએ। આ સમજવું જોઈએ। તબ ઠાकुरજી બોલન લાગે। તો ભાવ પ્રકાશમાં પણ ઈ જ છે કે આચાર્યજીએ દાસ ભાવનો અધિકાર આપ્યો ઓર હાંસી સખ્ય ભાવમાં થાય તો એનો હજી દાન નથી થયો, તો આપણું ખોટું ડાપણ ન કરવું। જેમ આપણા ગુરુએ આજ્ઞા કરી છે એમ સેવા કરવી। સેવા કૃતિર ગુરોર આજ્ઞા। આ વાત આપણે ધ્યાન રાખવી જોઈએ કે સેવા ગુરુના આજ્ઞા પ્રમાણે કરવી, આપણું મનનું ડાપણ કરવું નહીં, એ વાત આપણે જાણવી જોઈએ। આ 3 પ્રસંગમાં આ દર્શન કર્યું। હવે ચોથો પ્રસંગ આવે છે કે એક સમય હવે દામોદર દાસ હરસાનીજી છે, જે પ્રથમ સેવક છે, એ દામોદર દાસ સંભલવારાને મળવા આવ્યા। એટલે હવે હું હરસાનીજી અને સંભલવારા બોલીશ એટલે કન્ફ્યુઝન ન થાય, બરાબર। હવે હરસાનીજી જે છે એ કન્નોજ આવ્યા, દામોદર સંભલવારા કન્નોજ રહેતા। તો કન્નોજ આવ્યા, તો સંભલવારે કે દિન 5-7 રહે। તો સંભલવારા ત્યાં 5-7 દિવસ રહ્યા। 5-7 દિવસ રહ્યા અને 5-7 દિવસ રહીને અને સંભલવારાએ બહુ આનંદથી એમની સેવા કરી અને હરસાનીજીને જે પણ કાંઈ જોઈતું હતું તરત લાવી આપતા અને ભગવત સ્મરણ ખૂબ આનંદથી કર્યું। પાછે દામોદરદાસ હરસાની વિदा હોય કે અડેલ આए। તબ શ્રી આચાર્યજી દામોદરદાસ से પૂછે, જો દમલા તું કાં ઉતર્યો? તો જ્યારે અડેલ આવ્યા દામોદરદાસ હરસાનીજી, તો હરસાનીજીથી મહાપ્રભુજી પૂછ્યું, તું દમલા તું કાં ઉતર્યો હતો? ત્યારે હરસાનીજીએ કીધું કે मैं तो कन्नौज दामोदरदास संभलवारे के घर उतर्यो और अनसखड़ी प्रसाद लेतो, एम कीधुं। तब श्री आचार्य जी दामोदरदास संभलवारे के ऊपर अप्रसन्न भये। अप्रसन्न भये एमणे शुं कीधुं? एमना घर उतर्या जईने संभलवाराना घरे हरसानीजी आव्या तो ए नित्य सेवा करता संभलवारा हरसानीजीनी। तो त्यारे प्रसाद का लियो एम पूछ्યું तो कीधुं अनसखड़ी प्रसाद लेतो। तो महाप्रभुजी अप्रसन्न थया। केम एवुं? આગળ એનું વાત આવી। મહાપ્રભુજી વિચાર્યું કે આ તો મારો અંતરંગ સેવક છે હરસાનીજી, તો આને સખડી મહાપ્રસાદ કેમ ન લેવડાવ્યું? તો આ વાત છે ને, ભક્ત છે ને, દામોદરદાસ સંભલવારા ભક્ત છે, હરસાનીજી ભક્ત છે, તો સંભલવારા મનમાં જાણી લીધી અને શ્રી આચાર્યજી અપ્રસન્ન થયા છે। તો તરત જ દોડીને અડેલ આવ્યા અને શ્રી આચાર્યજીને દંડવત કરી। તો આચાર્યજી પીઠ દે બેઠે, વાત ન કરી શ્રી મહાપ્રભુજી સંભલવારાથી, અને પછી વિનંતી કરી બહુ સંભલવારાએ કે શું અપરાધ થઈ ગયું મારાથી। તો ત્યારે બહુ વિનંતી કરી તો મહાપ્રભુ જવાબ આપ્યો કે સખડી મહાપ્રસાદ क्यों न लिवायो हरसानी जी तेरे घर आए थे तब संभलवाने ने श्री आचार्य विनती करी, दामोदर दास तो पूछिए कि आप हरसानी जी ने पूछो
કેમ ન લીધું? તબ શાચાર્ય દામોદર હસાણી પૂછે, દમલા તેને સંભલવારે ક્યાં સખડી મહાપ્રસાદ क्यों ન लियो? तब दामोदर दास ने कहो, जो महाराज श्री ठाकुरजी प्रातःकाल बालभोग अरोगते सोई लेतो। હવે જે મંગલ ભોગ ધરતા, મંગલ ભોગ એ સંભલવાળા ત્યાં તો બહુ મોટો ક્રમ હતો. મંગલ ભોગમાં જ એટલી બધી સામગ્રીઓ આવતી કે એટલી બધી લઈ લેતો કે સખડીની તો રુચિ જ પછી રહેતી નહીં, તાતે ન લેતો. એમ અહીં બતાવ્યું કે સખડીની તો રુચિ જ ન રહેતી, મને ઈચ્છા એટલું બધું લઈ લેતો સવારે, એમ કીધું. એમ પરી મોકો તો याके ऊपर बड़ो क्रोध आयो कि क्यों न लियो? सो भक्तन के अंतःकरण की भक्ति देखने के लिए प्रभु को नाट्य है. तो આ શ્રી મહાપ્રભુજી આવી લીલા કરી અને આપણને શીખડાવ્યું કે આપણા ત્યાં કોઈ અગર ભક્ત પધારે કે વૈષ્ણવ આવે કે ગુરુજન આવે તો આપણાથી જે કાંઈ બની શકે એ બધું લેવડાવવું, જે કાંઈ બની શકે એ બધી વસ્તુ લેવડાવી. જ્યારે ભક્ત વૈષ્ણવ એ વસ્તુ આરોગે છે, એ વસ્તુ લે છે, ત્યારે આપણે જાણવું કે ઠાકુરજી એ વસ્તુ બહુ સુંદર આરોગી છે, ઠાકુરજીને વસ્તુ બહુ ગમી છે, એ વાત આપણે જાણવી. એ આ વાર્તાના ચતુર્થ પ્રસંગમાં આપણે દર્શન કર્યું. તો હવે આમાં ભાવ પ્રકાશમાં એક આજ્ઞા એ પણ કરી છે કે ખાલી અનસખડી પ્રસાદ કેમ લીધો અને સખડી ન લીધો. અહીં કહી રહ્યા છે કે દામોદર દાસ સંભલવાળા છે, એમની જે સ્ત્રી છે, એમના જે વાઇફ છે સંભલવાળાના, એમણે છે ને અન્યાશ્રય છુપાયેલો અન્યાશ્રય બેઠો છે. તો એને સંભલવાળાજીને એને સંગ છે, અન્યાશ્રય જે કરતું હોય એનું સંગ છે, એટલે પછી સંગ છે, સંગ હોવાના કારણે હજી પૂરી રીતેથી ભગવદીયતા નથી આવી, એટલે અનસખડી પ્રસાદ લીધું, સખડી પ્રસાદ ન લીધું. એમ અહીંયા ભાવ પ્રકાશમાં કારણ આપ્યો છે. હવે પાંચમો વાર્તા પ્રસંગ. और सीनंद में वैष्णव श्री आचार्य जी के दर्शन को जाते सो कन्नौज में दामोदर दास के घर उतरते. सीनंद के वैष्णव श्री आचार्य, હવે सीनंद થી અડેલ સુધી જતા તો વચ્ચે કન્નૌજ આવતું, તો બધા વૈષ્ણવનો એમ આગ્રહ રહેતું એક તો, અને દામોદર દાસ સંભલવાળાનો આગ્રહ રહેતું કે વૈષ્ણવ એમના ત્યાં પધારે અને વૈષ્ણવોની સેવાનું કંઈ એમને લાભ પ્રાપ્ત થાય એવો આગ્રહ રહેતું. તો દામોદર દાસ બધાને આનંદથી બધાને પ્રસાદ લેવડાવતા. વૈષ્ણવોને પ્રસાદ લેવડાવીએ, ગુરુજનોને અરોગાવીએ, તો એમાં એવું ભાવ રહે કે જ્યારે આપણે અરોગાવીએ છીએ, જ્યારે પ્રસાદ લેવડાવીએ છીએ, ત્યારે એમના અંતઃકરણમાં, હૃદયમાં બિરાજીને ઠાકોરજી આરોગે છે અને ઠાકોરજી આપણા પર કૃપા કરીને આપણી સેવા અંગીકાર કરે છે. આવો ભાવ રાખવો જ્યારે આપણે વૈષ્ણવને પ્રસાદ લેવડાવીએ, જ્યારે આપણે ગુરુજનોને પધરાવીને એમને અરોગાવીએ. એટલે આપણે ત્યાં જો એક શબ્દ પ્રયોગ થાય છે, તપેલી. અને ખ્યાલ હોય તો તપેલી, આ કોડવડ છે આપણા ત્યાંના, આ બધા આપણા ત્યાંના કોડવડ છે. તપેલી શું હોય? તપેલી તો હાવડી તપેલી હોય, રાખવાની વસ્તુ, એમાં રસોઈ બનાવીએ. તપેલીનો અર્થ શું થાય કે વૈષ્ણવને એમ ઈચ્છા થાય કે હું અમારા ગુરુજનોને અરોગાવું, વૈષ્ણવોની ઈચ્છા થાય કે હું અમારા ગુરુજનોને અરોગાવું. તો હવે વર્ણાશ્રમ ધર્મના કારણે સખડી પ્રસાદ તો વૈષ્ણવના હાથનું ગુરુજન લેતા ના હોય, એટલે પછી વૈષ્ણવ શું કરે કે ગુરુજનોના ત્યાંના ભંડારમાં ભરાવે, ભંડારમાં ભરાવી દે કે આજનો જે પ્રસાદ છે ગુરુજનો એ વૈષ્ણવ અમારા તરફથી, વૈષ્ણવ કહે કે અમારા તરફથી ગુરુજન આરોગે. કેમ કે પ્રભુ ગુરુજનને પણ અરોગાવીએ, ઠાકુરજી પણ આરોગે અને પછી વૈષ્ણવને પણ કરિકા પ્રસાદ મળે. ગુરુજનને આપણે અરોગાવીએ એનાથી બધા હરિગુરુ વૈષ્ણવ ત્રણેય આનંદ કરે. તો આમને બહુ આવો ભાવ રહેતો, બધાને પ્રસાદ લેવડાવતા, ગુરુજનોને પ્રસાદ લેવડાવતા, મહાપ્રભુને ત્યાં એમને અરોગાવતા, વૈષ્ણવ આવતા એમને પ્રસાદ લેવડાવતા. તા પાસે જબ वैष्णव अडेल विदा होते तब जितने वैष्णव होते 3 समन प्रति एक एक मोहर एक एक नारियल श्री आचार्य जी को भेंट पठावते. જેટલા વૈષ્ણવ હોય ને બધાને એક એક મોહર ને એક એક નારિયેલ આપે, નારિયેલ આપે અને પછી કહેતા કે મારી દંડવત શ્રી આચાર્યજીને કરજો. તો પછી મારી आचार्य जी ने भेंट करजो, दंडवत करजो. काहे थे जो मेरी दंडवत खाली हाथ कैसे करोगे? सो वे दामोदर दास ऐसे भगवदीय हैं. तो પાંચમા પ્રસંગમાં એ જ વાત આવી કે જ્યારે આપણે ગુરુજનો પાસે જઈએ તો આપણે એવો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. ગુરુજન પાસે જ્યારે આપણે જઈએ તો પહેલાથી એવો શાસ્ત્રમાં એવો નિયમ છે કે જ્યારે આપણે ભગવદ મંદિર જઈએ કે ગુરુજનો પાસે જઈએ ત્યારે ખાલી હાથ ન જવું જોઈએ. એવો નિયમ છે
કે કાંઈ ને કાંઈક વસ્તુ હોય, સેવાલાયક વસ્તુ હોય, કાંઈક સેવા હોય, કાંઈ ભેટ સામગ્રી હોય, એ લઈને મંદિરમાં અને ગુરુ પાસે જવું જોઈએ. તો વોટ ઇઝ ધેટ? કેમ લઈને જવું જોઈએ? તો અહીંયા કારણ આપ્યો, ખાલી હાથ कैसे करोगे? તો કે કહી રહ્યા છે કે આ ભેટ છે, સામગ્રી છે, જે કંઈ લઈને જઈએ છીએ, એ આપણા હૃદયનો ભાવ છે. એ શું છે? એ હૃદયનો ભાવ છે, જે આપણે આ ટોકન છે જેનાથી વ્યક્ત કરીએ છીએ. કાંઈ આપણે લઈને જઈએ તો એમાં દ્રવ્યનો ખર્ચો થાય તો એ શેનો સિમ્બોલ છે? આપણી મમતાનો, આપણી અટેચમેન્ટનો સિમ્બોલ છે. આપણને દ્રવ્ય પર બહુ અટેચમેન્ટ હોય બધાને, તો અટેચમેન્ટ હોય તો આપણને હોય તો એ અજય વસ્તુને અમને અટેચમેન્ટ છે, પ્રભુ આપના ચરણોમાં હું વિનિયોગ કરું છું કે અમારી જે લાગણી છે આ બધી સાંસારિક વસ્તુઓમાં એ દૂર થાય. તો આપ એવી કૃપા કરો. એમ કરીને આપણે એ ટોકન જે છે એ આપણા ભાવનો એ ગુરુજનોને એઝ ભેટ કે એઝ સામગ્રી આપણે પધરાવીએ છીએ. તો આ સમજવું જોઈએ. છઠ્ઠા પ્રસંગમાં આજ્ઞા કરી, दामोदर दास को ससुर बड़ो संपन्न હતો. दामोदर दास को जो ससुर है वो बड़ो संपन्न હતો. तिनने 100 लौंडी बेटी के दायजा में दीनी હતી. હવે જે દામોદર દાસજીના સસુર છે એમણે 100 સેવિકા, એ પણ બહુ સંપન્ન હતા, દામોદર દાસજી પણ બહુ સંપન્ન હતા, તો 100 સેવક જે છે એ એમના દીકરીને આપ્યા કે મારી દીકરી આરામથી બેસે અને કંઈ એને કામ કરવું ન પડે, રાણીની જેમ રે, કંઈ કામ ન કરવું પડે એવી રીતે. અને જે કામકાજ છે બધી આ જે 100 જણી છે બધી સેવકો એ કરશે બધી, એમ એમના સસુરજીએ મોકલ્યા હતા. પર જે સ્ત્રી છે એ પણ ભગવદીય છે, એ પણ વૈષ્ણવ છે. એમણે શું કર્યું? તો वह सेवक के पास, लौंडी के पास काम न करावती, सेवा संबंधी कार्य आप ही करती. એમનો એવો ભાવ હતો કે એ એવું પ્રયત્ન કરતી કે જેટલી પણ સેવા એમનાથી પોતે બને ને એ પોતે કરતી. બધી સેવા સંબંધી વસ્તુઓ પોતે સેવા કરતી અને બીજી બધું જે કામ હતું બહારનું એ બધું આ સેવકો કરતા. તો એસી ભગવદીએ આ પતિ પત્ની બંને સંભલવાળા દામોદર દાસજી અને એમના સ્ત્રી બંને એવા ભગવદીય છે. તો 6 પ્રસંગમાં આપણે આ દર્શન કર્યું. 7મા પ્રસંગમાં આપણે દર્શન કરીએ છીએ. જો વૈષ્ણવ કાંઈ તમારે પૂછવું હોય ને તો પૂછી શકો છો, અનમ્યુટ કરીને પૂછી શકો છો. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ વેટ ટિલ ધી એન્ડ ફોર ધ સેશન ટુ ગેટ ઓવર અને પછી પૂછીએ એવું કંઈ નથી. ક્યારે પણ તમે મને રોકીને પૂછી શકો છો, તો ત્યારે જ ક્લિયર થઈ જાય. અને તમારા કારણે બીજા વૈષ્ણવોને કાંઈ ડાઉટ હોય તો એ પણ ક્લિયર થઈ જાય. તો પૂછવું હોય તો અવશ્ય પૂછી શકો છો. 6 પ્રસંગ આજ ચાલી ચૂક્યા છે હજી સુધી. હવે 7મા પ્રસંગમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ. એક સમય શ્રી આચાર્ય આપ દામોદર દાસ સંભલવારે કે ઘર પોળે હતા. હવે શ્રી આચાર્યજી સંભલવારેના ઘરે પધાર્યા. ત્યાં ઘરે પધાર્યા શ્રી મહાપ્રભુજી સંભલવારે પાવ દાબત હતા, ચરણ સેવા કરી રહ્યા હતા. સંભલવારે શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદ દબાવી રહ્યા હતા. तब श्री आचार्य जी इनसे पूछे तो तेरे मन में कहूँ बात को मनोरथ है? ત્યારે શ્રી આચાર્યજીએ પૂછ્યું કે તેરે મન में કોઈ बात को मनोरथ है, કાંઈ ઈચ્છા છે તારી? એમ પૂછ્યું. तब दामोदर दास ने कहो जो महाराज मोको तो आपके अनुग्रह ते काऊ बात को मनोरथ नहीं है. તો દામોદર દાસજીનો ભાવ દ્રઢ છે. એમણે શું કીધું? મને બીજી કંઈ વસ્તુ નથી જોતી, જે મને મળી છે ને એ પણ મારા યોગ્યતા હિસાબે બહુ વધારે છે. મને દ્વારકાધીશજીની સેવા પ્રાપ્ત થઈ છે, દ્વારકાધીશજીનો મને સાનુભાવ પ્રાપ્ત થયો છે, દ્વારકાધીશજીની સેવા પ્રાપ્ત થઈ, શ્રી મહાપ્રભુજીની સેવા પ્રાપ્ત થઈ. આનાથી વધારે મને શું જોઈએ? મને જે પણ મારા જીવનમાં જોઈતું હતું બધું મને પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે, બીજી કઈ વસ્તુ મને નથી જોતી. એમ સંભલવારાએ કીધું. તબ શ્રી આચાર્યજીને કહ્યો જો તું જાય કે अपनी स्त्री से पूछी आओ. તો મહાપ્રભુજી કીધું કે તને કંઈ નથી જોતું તો સ્ત્રીને પૂછી આવો. तब दामोदर दास अपनी स्त्री से पूछे तो तेरे काऊ बात को मनोरथ है? तब स्त्री ने कहो जो और तो कछु मनोरथ नहीं है, एक पुत्र को मनोरथ है. तो कि बीजी कई वस्तु तो जोती नहीं पण एक पुत्र थाय तो मने आनंद थाय. एम एमना स्त्रीए कीधुं. तब श्री आचार्य सो आई के दामोदर दास ने कहो कि मारी जे स्त्री है ए आवुं कहे छे कि एक पुत्रनो मनोरथ छे. तब श्री आचार्य जी श्रीमुक्त आज्ञा करे जो पुत्र होएगो के ए थासे. श्री महाप्रभु जी आज्ञा करी. ता पाछे समय भयो तब आके गर्भ की स्थिति भई. ता पाछे केतेक दिन में
वह आखिर में एक डाकोतिया आयो। तब सब स्मार्त की स्त्री पूछन लागी। तब तामे ते काहू ने दामोदरदास की स्त्री से कही, जो अमुकी तू पूछे तेरो का होएगो। पाछे एक लौंडी ने जाए के और डाकोतिया से पूछी, जो का होएगो, बेटा होएगो कि बेटी होएगी। तो वह डाकोतिया ने कही, जो बेटा होएगो। હવે એમના ગામમાં છે ને દામોદરદાસજી કન્નોજમાં એ ગામમાં છે ને ડાકોતિયા આવ્યા, જ્યોતિષો ને એવા હોય ને એ આવ્યા મહાપ્રભુજીએ તો પહેલા આજ્ઞા કરી દીધી હતી કે પુત્ર થશે, તો એ જ્યારે ડાકોતિયા આવ્યા તો આ જે સ્ત્રી છે દામોદરદાસજીને એમનાથી પૂછડાવ્યું. શું પૂછાવ્યું? કે તું પૂછી લે, આવ્યા છે તો સાથે સાથે. તો એમણે પણ પૂછ્યું જઈને, એમને પૂછ્યું તો આનું મતલબ શું થયું કે શ્રી મહાપ્રભુજીના વાણી પર અવિશ્વાસ થયો. મહાપ્રભુજીના વાણી પર હજી પૂરો વિશ્વાસ દ્રઢ નથી થયો. મહાપ્રભુ જ્યારે આજ્ઞા કરી દીધી છે તો તારે બહાર જઈને બીજા લોકોથી પૂછવાની અને એમનો આશ્રય કરવાની શું જરૂર છે? બરાબર. તો એમને અવિશ્વાસ થયો તો ડાકોતિયાથી જઈને પૂછ્યું. તો ડાકોતિયાએ જ્યારે કીધું કે બેટા હોએગો, તારે કીધું હા બરાબર બરાબર. મહાપ્રભુએ પણ એ જ કીધું હતું અને આમણે પણ એ જ કીધું, ક્રોસ વેરીફાઈ કર્યું એટલે બરાબર બરાબર. તબ શ્રી આચાર્યજી કન્નોજ પધારે. તબ દામોદરદાસ ચરણ છુવન લાગે. તો આચાર્યજીને કહ્યો, જો નોકુ મતી છુએ તો કો અન્યાશ્રય. તો અન્યાશ્રય જે દોષ છે ને એ મહાબાધક છે. અન્યાશ્રય કેવી રીતે થાય વ્યક્તિને? કે જ્યારે અજ્ઞાન હોય. અન્યાશ્રય બે વાતથી થાય વૈષ્ણવો, આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. અજ્ઞાનના કારણે અન્યાશ્રય થાય અને અવિશ્વાસના કારણે અન્યાશ્રય થાય. બે કારણ છે અન્યાશ્રય થવાના. અન્યાશ્રય એટલે પ્રભુને છોડીને બીજી વસ્તુમાં ઉદ્ધારકનો ભાવ આવે એને અન્યાશ્રય કહેવાય. કે મારા પ્રભુથી નહીં, આ વસ્તુના કારણે મારું કામ સિદ્ધ થયું એ પ્રકારનો ભાવ આવે એ અન્યાશ્રય. એનાથી અન્યાશ્રય. અજ્ઞાનથી અવિશ્વાસ થાય, અજ્ઞાનથી અન્યાશ્રય થાય, અવિશ્વાસથી અન્યાશ્રય થાય, ભયના કારણે અન્યાશ્રય થાય. ઘણા લોકો ડરતા હોય કે અમે તો આટલા વર્ષોથી માતાજીની સેવા કરીએ છીએ, હવે સેવા નહીં કરીશ તો માતાજી કોપાયમાન થઈ જશે. ભલે અમે સેવક તો થઈ ગયા છે, મહાપ્રભુજીની કંઠીએ પહેરીએ છીએ, પણ સેવા નહીં કરીએ તો માતાજી કોપાયમાન થઈ જશે તો પછી અમારું અનિષ્ટ થશે. એમ ભયથી અન્યાશ્રય કરતા હોય. અરે માતાજી હોય કે બીજી દેવી હોય કે દેવતા હોય, બધા પ્રભુના જ અંગરૂપ છે, બધા પ્રભુની શક્તિઓ છે. તો એ તો પ્રસન્ન થશે કે તમે નાથના નાથની સેવા કરો છો. એ તો બધા પ્રસન્ન થશે કે તમે તો એમના જે ઈશ છે, એ દેવી દેવતાઓની ના જે ઈશ છે એની સેવા કરો છો, એમના શરણે ગયા છો, તો એ તો પ્રસન્ન થશે. એમાં કઈ ચિંતાની વાત નથી. બધા ડરતા હોય, ભયથી કરતા હોય, અવિશ્વાસ થઈ જાય પ્રભુમાં, એનાથી અન્યાશ્રય થાય, અજ્ઞાનના કારણે થાય. ઠાકુરજીનું સાચું સ્વરૂપનું આપણને જ્ઞાન ન હોય ને ત્યારે માણસ અન્યાશ્રય કરતો હોય છે. તો આમાં પણ એ જ થયું. વલ્લભના સ્વરૂપનું હજી જ્ઞાન દ્રઢ નહોતું થયું એમને, એટલે એમને બીજાથી જઈને પૂછ્યું ને એનો આશ્રય કર્યો. અને એણે જ્યારે વાત કઈ વેરીફાઈ કરી ત્યારે લાગ્યું કે ના ના બરાબર વાત કરી, તો એ અન્યાશ્રય થયો. તો શ્રી વલ્લભે બોલવાનું બંધ કરી દીધું. વલ્લભે એમને ચરણસ્પર્શ ના આપ્યા. કેમ કે સંગ દોષ થઈ ગયો દામોદરદાસને. તો જે વ્યક્તિ સતત અન્યાશ્રય કરતો હોય એના સાથે તમે રહો ને તો તમારો ભાવ પણ અશુદ્ધ થાય સંગ દોષના કારણે. આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવું. એટલે શું ના પાડીએ હંમેશા કે દુસ્સંગથી બચો, કહીએ કે નહીં હંમેશા? કેમ? અરે આ નાનપણથી એક્ઝામ્પલ આપીએ કે આખી ફ્રૂટની બાસ્કેટ હોય, એમાં એક સડેલો ફ્રૂટ મૂકી દો તો આખી બાસ્કેટ સડી જાય. નાનપણથી બચ્ચાઓને એક્ઝામ્પલ આપીએ ને, ફ્રૂટ બાસ્કેટનો એપલ હોય બહુ બધા, એમાં એક એપલ સડી જાય તો આખી બાસ્કેટ સડી જાય. નાનપણથી એક્ઝામ્પલ આપતા હોઈએ. બસ એ જ લોજિકથી આ વાત છે કે દુસ્સંગ પણ એવો જ છે. આપણને ખબર ન પડે કે ક્યારે ખોટો સંગ થઈ ગયો. જે સંગથી પ્રભુ ભૂલાઈ જાય એ દુસ્સંગ છે, જે સંગથી પ્રભુ યાદ આવે એ સત્સંગ છે. એ વસ્તુ આપણે ધ્યાન રાખવી જોઈએ. ભલે સત્સંગનું બેનર લાગેલું હોય, સત્સંગનું નામ આપેલું હોય મહાપ્રભુજીના ગ્રંથનું, પણ અંદર ચાલતી હોય ગામની પંચાયત અને નિંદા અને ટીકા ટિપ્પણ, એ સત્સંગ નથી વૈષ્ણવો, એ દુસ્સંગ જ છે. એવા સંગથી દૂર રહેવું જોઈએ. એનાથી તમારો ભાવ તૂટી જશે.
ભાવ નાશ થશે, દોષ દર્શન કરવાથી ભાવ નાશ થશે. કૃષ્ણ ભટ્ટની વાર્તામાં આવે છે વૈષ્ણવો, તમે જોજો, એમાં બહુ સુંદર વાત આવે છે. કૃષ્ણ ભટ્ટ જે પણ વૈષ્ણવ વ્રજમાં જતા કે શ્રીજીના દર્શન કરવા જતા ને, તો કૃષ્ણ ભટ્ટ એક વાત ચોક્કસ કહેતા બધા વૈષ્ણવોને કે વૈષ્ણવો श्रीनाथ के दर्शन को जात हो, व्रज में जात हो, तो एक बात નું ધ્યાન રાખજો, કछु પાય કે અઈયો, કछु ખોય કે મત અઈયો. કે આવા જે સ્થળોમાં જાઓ છો, ગુરુ સ્થાને જાઓ છો, તો મેક શ્યોર કે કઈ પાઈને આવો, કઈ ખોઈને નહીં આવતા. એટલે તમારું જે ભાવ તમે અહીંથી લઈને ગયા છો, અહીંથી તમે તમારું ભાવ જે લઈને ગયા છો, એ તમે મેક શ્યોર કરજો કે એટલું રહે, પ્લસ એમાં વધે, એ ભાવ વધે એવું ધ્યાન રાખજો. તમારું જેટલું ભાવ તમે અહીંથી લઈને ગયા છો એ ખોઈને નહીં આવતા. હંમેશા કૃષ્ણ ભટ્ટ કહેતા વૈષ્ણવોને, વ્રજ में જાઓ, શ્રીનાથજી દ્વાર જાઓ, કશું પાય કે અઈયો, કશું ખોય કે મત અઈયો. કેમ કે આ જે ભાવ છે ને એ જ આપણી મૂડી છે. તો દુસ્સંગ કરવાથી, દોષ દર્શન વાળાના લોકો સાથે રહેવાથી આપણો જે ભાવ છે ને એ ખંડિત થતો હોય છે. તો એ વાત ધ્યાન રાખવી. જેમ અન્ય આશ્રય અહીંયા કરે છે, સતત અન્ય આશ્રય કરતો એવા વ્યક્તિ સાથે આપણે હંમેશા રહેતા હોઈએ કે એના સાથે ભગવત ચર્ચા કરીએ તો આપણો પણ ભાવ ખંડિત થાય. એ વસ્તુ આપણે ધ્યાન રાખવી જોઈએ. તો સબ બાત દામોદર દાસ ને શ્રી આચાર્યજી સો આય કે કહી કે પછી દામોદર દાસ આવ્યા મહાપ્રભુજી પાસે, મહાપ્રભુજીએ ચરણસ્પર્શ ના આપ્યા. તબ દામોદર દાસજી કીધું, તબ શ્રી આચાર્ય દામોદર દાસ તો કહે જો પુત્ર તો હોયગો, પણ હવે જે તારો પુત્ર થશે, પણ તે અન્યાશ્રય કર્યો ને, અન્યાશ્રય કરવાના કારણે હવે જે પુત્ર તો થયો થશે, પણ એ જે પુત્ર છે એ બહિર્મુખ થશે. એને ભગવત સેવાથી, ભગવત કથાથી એને આચાર્યથી કાંઈ લેવા દેવા નહીં હોય, એ મ્લેચ્છ જેવો થશે, આસુરી થશે. એટલે મેક્સિમમ લોકો આજે દુનિયામાં કેવા છે, યાવત જીવેત સુખમ જીવેત, ઋણમ કૃત્વા ઘૃતમ પીવેત. બધાનું આ જ એક ફિલોસોફી લાઈફમાં હોય છે, યાવત જીવેત સુખમ જીવેત. આ ચારવાક થિયરી છે કે ભગવાન ભગવાન કાંઈ ન હોય. આ બધી આમાં બધામાં માથાકૂટમાં પડવાની જરૂર નથી. આપણે આપણા હિસાબે રહેવું, જેવું ઠીક લાગે એવું કરવું. યાવત જીવે સુખમ જીવે, જેવી રીતે જીવવું હોય જીવવાનું, જ્યાર સુધી જીવે છે સુખમાં જીવવું. અને શું કરવું, ઋણમ કૃત્વા ઘૃતમ પીબેત. ભલે જીવવામાં પૈસા આપણા પાસે ન હોય તો ઉધારી કરીને મજા કરવી, લોન લઈને મજા કરવી, પણ મજા તો કરવી. એ પ્રકારની થિયરી છે. પછી નેક્સ્ટ જીવન જન્મ કોણે જોયું છે? અત્યારે જ મજા કરી લો ને. આ ક્યાં તમે સેવા કથા ભક્તિમાં તમે પડ્યા, મજા કરો ને, એ થિયરી છે. તો આસુરી જે લોકો હોય ને, પ્રવાહી જે જીવો હોય, એની આ જ થિયરી પર એ લોકો જીવતા હોય. આગળ પાછળનું કાંઈ વિચાર નહીં, ખાલી આ જ જન્મ પૂરતો જ વિચાર, બસ આ જન્મ પૂરતો જ વિચાર. કેવી થિયરી હોય? એ લોકો કહે કે આ પાપ પુણ્ય કાંઈ કર્મ કંઈ કામનું નહીં, એ બધું કંઈ ન હોય. એ લોકોની એ થિયરી એવું હોય કે ચોરી કરના પાપ નહીં है. क्या नहीं है? ચોરી કરના પાપ નહીં है, ચોરી કરતે પકડે જાના પાપ. આ થિયરી વાળા લોકો હોય છે કે ભલે ચોરી કરો કંઈ વાંધો નહીં, પકડાવાનું નહીં. એટલે કર્મના જે સિદ્ધાંત છે કંઈ સિદ્ધાંત નહીં, જેમ રહેવું હોય રહો, પાપ કરો આરામથી, મજા કરો, બસ. તો આસુરી જે લોકો હોય ને એ આવા હોય. મહાપ્રભુજી કીધું આ જે તમારો પુત્ર થશે, અન્યાશ્રય કર્યો, હવે આ માર્ગથી વિમુખ થયો છે, તો આ જે પુત્ર છે હવે આસુરી મ્લેચ્છ થશે, એમ શ્રી વલ્લભે આજ્ઞા કરી. પાછે यह बात स्त्री ने सुनी तब श्री ठाकुर जी की सामग्री तथा पात्र को स्पर्श न करती. પછી સ્ત્રીએ શું કર્યું, એને પણ રિયલાઇઝ થયું કે મારાથી બહુ ખોટું કામ થઈ ગયું છે. હવે પશ્ચાતાપ થયું. પશ્ચાતાપ જે છે ને એ બધા દોષનું સમાધાન કરી દે છે. એ જે પશ્ચાતાપ થાય ને એનાથી બધા દોષ છે ને બળી જાય. તો સ્ત્રીને બહુ દુઃખ થયું કે મારાથી વલ્લભનો અપરાધ થયો, અન્યાશ્રય થયો, ઠાકુરજીનો અપરાધ થયો. હવે આ જે પુત્ર છે એને સ્ત્રીએ એમની માને કીધું કે આ તમારા પાસે રાખજો, આ અમારા સેવામાં અમને તકલીફ કરશે. શ્રી વલ્લભે આજ્ઞા કરી કે આ તો બહિર્મુખ થશે, તો એના તમારા પાસે જ આ પુત્રને રાખજો. તો જેમ બોર્ન થયો એમનો છોકરો, પછી એમને માં લઈ ગયા, ત્યાં એમના નાની પાસે એ રહેતો. આ આનંદથી આ લોકો સેવા કરતા. કેમ કે આ પ્રભુ સેવામાં જે વસ્તુ પ્રતિબંધ કરે એ વસ્તુનું ત્યાગ કરવું જોઈએ.
તો એમાં આમાં એ જ વાત છે, આપણે હંમેશા જાણવી એ વાત જોઈએ કે જો શ્રી વલ્લભ આજ્ઞા કરે છે, અનુકૂલે કલત્રાદૌ વિષ્ણુ કાર્યાણી કારણે. શું આજ્ઞા કરે છે? અનુકૂલે. બધા જો બહુ ભગવદીય હોય ઘરમાં અને અનુકૂળ હોય, અનુકૂળનો મતલબ સમજો, સપોર્ટિવ. અનુકૂળનો મતલબ સપોર્ટિવ. અનુકૂલે કલત્રાદૌ વિષ્ણુ કાર્યાણી કારણે, કે બધા ફેમિલી સાથે પ્રભુની સેવા કરવી. અનુકૂળ હોય તો, કે પ્રભુ સન્મુખ, પ્રભુ સત્સંગ કરવું, ભક્તો સાથે ભગવત ચર્ચા કરવી અનુકૂળ હોય તો. અનુકૂલે કલત્રાદૌ વિષ્ણુ કાર્યાણી કારયેત. અને અનુકૂળ ન હોય તો શું કરવું? ઉદાસીન હોય, ઉદાસીને સ્વયં કુર્યાત. એટલે ન્યુટ્રલ હોય, એને ઇન્ટરેસ્ટ પણ ન હોય અને નાય ન પાડતો હોય કરવા માટે, તને જે કરવું હોય કર. તો ઉદાસીને સ્વયં કુર્યાત. તો ઉદાસીને સ્વયં કુર્યાત. જ્યારે ઉદાસીન હોય તો શું કરવું? પોતે ભગવત નામ લેવું, ભગવત સેવા કરવી, ભગવત ચર્ચા કરવી. અને પ્રતિકૂળ હોય, કરવા જ ન દેતો હોય, ના જ પાડતા હોય તો શું કરવું? કે કાંઈ બહાના બનાવી દેવા, તો એ સેવા ન છોડવી. યા એને છોડવો પડે, એ વ્યક્તિને કે પરિવારજનોને, કે એવો સંઘ, આપણા કોઈ સોશિયલ રિલેટિવ એવા હોય કે આપણને જે હેરાન કરતા હોય, જે સેવા ન કરવા દેતા હોય, એવા જનોનું ત્યાગ કરવો જોઈએ. પ્રતિકૂલે ગ્રહમ ત્યજે તત્યાગે દૂષણમ નાસ્તિ અથ કૃષ્ણ બહિર્મુખા. જે પ્રભુથી વિમુખ કરે એને છોડવામાં કાંઈ દોષ નથી, એમ અહીં કહી રહ્યા છે. તો એટલે પુત્ર પણ થયો, એને પણ છોડી દીધો. પ્રભુથી વિમુખ કરશે આ, તો એને છોડી દીધો. આ વાત આપણે વાર્તા પ્રસંગ 7માં દર્શન કરી. 7મો વાર્તા પ્રસંગમાં આપણે આ વાત દર્શન કરી. તો ભાવપ્રકાશમાં જે વાત હતી મેં આમાં જ લઈ લીધી તમારે એક્સપ્લેનેશનમાં. તમને કાંઈ પૂછવું હોય તો આમાં અવશ્ય પૂછી શકો છો. એટલે આમાં એ જ બતાવ્યું મૂળ વાત કે અન્યાશ્રય જે છે, એ અન્યાશ્રય મહાબાધક છે. એ જાણવું, અન્યાશ્રય બરાબરી દૂસરો કોઈ દોષ નહીં. પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે જ્યારે આવ્યા છીએ ત્યારે પહેલી કંઠી જે લઈએ છીએ નામ દીક્ષા, એ પ્રથમ કંઠી જે લઈએ છીએ એ પ્રભુના શરણાગતિની કંઠી છે. એમાં તમારે બેઝિક નેસેસિટી એ જ છે કે અન્યાશ્રયનો ત્યાગ થઈને પ્રભુ જ મારા રક્ષક છે, પ્રભુ અતિરિક્ત કોઈ, કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ, કૃષ્ણને અતિરિક્ત બીજું કોઈ નહીં. એ ભાવ, એમાં એ બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે. ત્યારે તમે ફર્સ્ટ સ્ટેપ પુષ્ટિ માર્ગમાં રાખી શકશો, એ તો એ પણ રાખી નહીં શકો. એ વાત ધ્યાન રાખજો. અન્યાશ્રય બરાબર દૂસરો કોઈ ભક્તિ માર્ગ में दोष नहीं है. અન્યાશ્રયથી હંમેશા બચવું જોઈએ અને અન્યાશ્રય છોડી દેવો જોઈએ. આ વાત જાણી. બીજી વાત, વાર્તા પ્રસંગ 8. હવે આ લાસ્ટ વાર્તા પ્રસંગ છે દામોદરદાસજી સંભલવાળાની વાર્તામાં. એમાં આજ્ઞા કરે છે, એક સમયે દામોદરદાસજી પછી આખો જીવન ખૂબ આનંદથી દામોદરદાસજીએ સેવા કરી. પ્રભુ ખૂબ આનંદથી વાત કરતા, જે જોઈએ તો માંગી લેતા. પ્રભુ એવા છે ને, ભક્ત મનોરથ પૂર્ણકાય નમઃ. ઠાકુરજી કેવા છે? બધા ભક્તોના મનોરથ પૂર્ણ કરવાવાળા ઠાકુરજી છે. તો ભક્તોના જે મનોરથ હોતા એ પણ ઠાકુરજી પૂર્ણ કરતા આનંદથી. તો એવા ઠાકુરજી છે. ખૂબ સેવા આ જીવન દામોદરદાસની લીધી. હવે દામોદરદાસની વય થઈ, ઉંમર થઈ, તો એમની દેહ છૂટી. તબ સ્ત્રીને ઘર મેં छिपाई રાખી. તો એમના વાઈફે શું કર્યું? થોડીક વાર કોઈને કીધું નહીં. પાછે વૈષ્ણવંશો કહ્યો, વૈષ્ણવને બોલાવ્યા અને કીધું, તુમ એક નાવ અડેલ કો ભાડે કરી લાવો. એક નાવ કરો અડેલ જવા માટે. સો વૈષ્ણવ નાવ ભાડે કરી લાए. नाव લઈને આવ્યા. तब नाव में श्री द्वारकानाथ जी और घर की सब सामग्री तृण पर्यंत कशु घर में राख्यो नहीं. जो घर में હતો તો સબ નાવ में ધર્યો. જે પણ કઈ વસ્તુ હતી ઘરમાં, જે વસ્તુ હતી એ બધી નાવમાં પધરાવી. ઠાકુરજીને નાવમાં પધરાવ્યા અને વૈષ્ણવોને કીધું, શ્રી મહાપ્રભુને કે મંદિર में પહોંચાઓ. આ જે પણ કઈ વસ્તુ છે, કેમ આવું કર્યું? બધી વસ્તુ કેમ આપી દીધી? એમના ઘરમાં આવા કમ્પાર્ટમેન્ટ નથી. ભગવદીઓ જે હોય ને, એમના ઘરમાં કમ્પાર્ટમેન્ટલાઇઝેશન ન હોય કે આ જે ખૂણો છે એ ઠાકોરજીનો ખૂણો છે, બાકી બધો મારું બેસવાનું હોલ, મારું બેડરૂમ, મારું ઘર, મારું રહેવાનું, એવું નથી. એ ઘરમાં પગ મૂકે
એટલે એને એવું ફીલ થાય કે આ તો મારા ઠાકુરજીનું ઘર છે, ઠાકુરજીનું મંદિર છે, હું જ્યાં રહું છું અને હું પ્રભુનો સેવક છું, પ્રભુ મારા નાથ છે. એ પ્રકારની ભાવના સાથે આપણે જે નિવાસ સ્થાનમાં ઘરમાં જે સેવા કરીએ છીએ એનો આ જ સેન્ટ્રલ મેસેજ છે. શું મેસેજ છે? કે આ જે ઘર છે એ પ્રભુનું બિરાજવાનું સ્થાન છે અને હું પ્રભુનો સેવક છું. આ ભાવ છે. આ હું જે રહી રહ્યો છું એ સેવા માટે રહી રહ્યો છું, એ પ્રકારનું એવો ભાવ થોડી છે થાય. એ બહુ આગળ થાય. હજી આપણે સ્ટાર્ટિંગ અવસ્થામાં આવો ભાવ નહીં થાય. ખાલી આખા ઘરમાં ખાલી જ્યાં ઠાકોરજી બિરાજતા હશે ને હમણાં તો ત્યાં જ ભાવ થાય કે અહીંયા બિરાજે ઠાકોર, આ મંદિર ઠાકોરજીનું, બાકી બધું તો મારા માટે છે, એવો સ્ટાર્ટિંગમાં ભાવ થાય. અહંતા મમતા હમણાં બહુ દ્રઢ છે, આપણી બહુ લાગેલી છે આપણને, એટલે ભાવ નથી થતો. એ પ્રભુ સેવાથી, ગુરુ સેવાથી એ દ્રઢ થશે. એ વાત આપણે ધ્યાન રાખવી જોઈએ. તબ નાવ મેં પધરાય, એમના ઘરમાં આ સંભલવારે ઇત્યાદિ વૈષ્ણવના ઘરમાં આવું કમ્પાર્ટમેન્ટલાઇઝેશન જે છે એ બધું પ્રભુ માટે છે. અમારું જે અમે છીએ એ પ્રભુ માટે છીએ, અમારા ઘરમાં જે પણ કંઈ છે એ પ્રભુ માટે છે. તો આવો ભાવ એમને રહેતો. તો બધું નાવમાં પધરાવી દીધું, આપ્યું, નાવમાં બધું ભરી દીધું અને કીધું કે આ જે નાવ છે એ શ્રી આચાર્યજી કે મંદિર પહોંચાવો. સો વૈષ્ણવ નાવ લેકે ચલે. સો કોસ 30-40 ઉપર નાવ ગઈ, પાછે સ્ત્રીને પ્રગટ કર્યો. હવે 30-40 માઇલ સુધી આગળ નીકળી ગઈ ને નાવ, ત્યારે જઈને સ્ત્રી બોલી કે બધાને કીધું કે હવે દામોદર દાસજીની દેહ છૂટી ગઈ છે. તો વૈષ્ણવ સબ આए સંસ્કાર કિયો, તબ દામોદર દાસ કો બેટા તુરક ભયો સો આયો. તો એ ત્યાં જ્યારે જે રાજાઓનું રૂલ હતું, મુસ્લિમ રૂલ હતું એ ટાઈમ પર, તો ત્યાં જ એ કામ કરતો હતો. તો તુરક થયો તો છોકરો, તો એ પછી આવ્યો. શું આય કે દેખે તો ઘર મેં કશું નહીં હે. છોકરો આવીને જુએ કે આટલો પૈસાવાળા મારા પપ્પા હતા, હવે ઘરમાં કંઈ છે જ નહીં. આવું કેવી રીતે થયું? જલ કો કરવા ભરી કે પડ્યો હે. માટીનું વાસણ રાખ્યું હતું ખાલી હાથ ધોવા માટે, બાકી આખું ઘર સાફ, કાંઈ હતું જ નહીં. તો દેખી કે મૂંડ પટકી રહ્યો, માથું પછાડવા લાગ્યો કે ગજબ છે, કાંઈ બચ્યું જ નથી મારા ઘરમાં, શું થઈ ગયું એમ કરીને. પાછે દામોદર દાસ કો સસુર આવ્યો, તિનને બેટી સે કહ્યું બેટી તેને ઘર મેં કશું રાખ્યો નહીં. હવે દામોદર દાસજીના સસરાજી આવ્યા, એમણે પણ કીધું કે કંઈક તે ઘરમાં રાખ્યું નથી, હવે તું ખાસે પીશે શું, એવું બધું પૂછ્યું. તો પછી કાંઈ એમણે વધારે જવાબ ના આપ્યો. એમના જે સ્ત્રી દામોદર દાસજીના હતા એમણે કાંઈ જવાબ ના આપ્યો. અને એમ નોર્મલી રીત હોય કે કોઈ વયું જાય એના પછી જે સમાજવાળા આવે ને એ બધા થોડા રૂપિયા આપે અને એમાંથી રસોઈ બને અને પછી એનાથી બધા ભોજન કરે. એ રસોઈ એવી રીતે થતી હોય છે. તો ક્ષત્રિય લોગન મેં યા સમયે સગરે સોદરે કશું દે છે, તો બધા જે લોકો હોય જ્ઞાતિના એ બધા કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે, એનાથી બધું બને, રસોઈ બને. તો દામોદર દાસજી की સ્ત્રીને જલપાનું ના કર્યો. હવે એમાં કેમ? આટલું ઠાકુરજીનું તો દ્રવ્ય નથી, ઠાકુરજી ઘરમાંથી પધાર્યા, હવે મારું ઘર શું કામનું? પ્રભુ વગર તો મારું ઘર કાંઈ કામનું નહીં, પ્રભુ વગર તો મારથી રહેવાશે નહીં, એવો ભાવ એમને સ્ત્રીને દ્રઢ થયો. થોડા દિવસ થયા તો સ્ત્રીની પણ દેહ છૂટી ગઈ. હવે સ્ત્રીની દેહ છૂટી ગઈ, હવે તો બંનેના સંસ્કાર સાથે થઈ ગયા, બંનેની કૃતિ હતી સાથે થઈ. तब यह बात कितने दिन पाछे का वैष्णव श्री आचार्य कही. श्री आचार्य कहे जो इनको तो ऐसो ही चाहिए. फिर दामोदर दास तथा उनकी स्त्री ये दो श्री आचार्य के सेवक ऐसे कृपा पात्र भगवदीय कहते इनकी वार्ता को पार नहीं सुकाता है. तो दामोદર દાસજી અને એમના સ્ત્રી આવા ભગવદીય કે જેમની વાર્તા દ્વારા આમને તો લીલામાં પ્રાપ્તિ થઈ, એમને તો પ્રભુ વાત કરતા, અનુભવ જતાવતા, માનસી સેવા સિદ્ધ હતી. આપણે એમની જર્ની જોઈ કે કેવી રીતે સેવક થઈને કેવી રીતે માનસી સેવા સિદ્ધ થઈ, આખી જર્ની આપણે એમની જોઈ કે ફ્રોમ બિંગ લૌકિક આસક્ત ટુ બિંગ અ ભગવદીય. એ આખી જર્ની ને હતી, એ આખી લાઈફ સ્પેન એમનો જે છે એ આપણે આમાં દર્શન કર્યું. તો એ બહુ સુંદર વાત. હવે એમણે કેમ કંઈક લીધું નહીં, બધું કેમ આપી દીધું, એ બધા 2-3 પ્રશ્નો આપણને આમાં થાય. તો તાકો અર્થ यह जो श्री ठाकुरजी पधारे तो सेवा बीनु घर कौन वस्तु लेવું. હવે ઠાકુરજી પધાર્યા, સેવા વગર હવે કઈ વસ્તુ લઉં, કઈ વસ્તુ વાપરું, પ્રભુ બિના કે સ્વામી બિના સેવક શું કામનો, એ પ્રકારનો એમનો આવું ઉત્તમ ભાવ. તો ક્રિયાકર્મ સબ દામોદર દાસ કે સંગી ભયો. હવે નાવમાં છે ને બધું શ્રી આચાર્યજીને ના પહોંચાવ્યું, શ્રી મહાપ્રભુજી પાસે પહોંચ્યું બધું.
તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ ઠાકુરજીને જોઈને ખૂબ આનંદથી ઠાકુરજી પધરાવી લીધા. ઠાકુરજી પધરાવી લીધા અને બીજો જે બધું દ્રવ્ય હતો ઠાકુરજીની સેવા માટે ઉપયોગી એ દ્રવ્ય હતો એ બધો જોયું શ્રી મહાપ્રભુજીએ અને એ બધું યમુનાજીમાં પધરાવી દીધું. તો સેવકોને આશ્ચર્ય થયું કે અરે ઠાકુરજી પધરાવ્યા તો એ બધું જે શૃંગાર સામગ્રી ઠાકુરજીના વસ્ત્ર આભરણ હિંડોલા પલ્લા બધું હશે ને સાથે. તો દામોદરદાસજીએ તો બહુ આનંદથી સેવા કરી છે ને, બહુ વૈભવ સાથે સેવા કરી છે. તો આ બધું હશે તો મહાપ્રભુજીએ કેમ ન લીધું? કંઈ કારણ હશે ને. તો આમાં બતાવી રહ્યા છે કે ઠાકુરજીની જે વસ્તુ હોય ને એ ઠાકુરજીમાં જ ઉપયોગ થવી જોઈએ. બરાબર. એક વાત કે ઠાકુરજીના પલના હિંડોલા આભરણ ઇત્યાદિ હોય ને આપણે ઠાકુરજીના માટે બનાવ્યા છે ને, તો આપણે એવો આગ્રહ રાખવો કે એનો ઠાકુરજીમાં જ યુઝ થાય, આપણામાં યુઝ ન થાય. બરાબર. આ એક વાત. બીજી વાત, જે વસ્તુઓ પધરાવી હતી દામોદરદાસ સંભલવાળા સ્ત્રીને તો એ દ્વારકાધીશજીની સેવામાં ઉપયોગ થઈ શકતો હતો, પણ તોય મહાપ્રભુજી ન કર્યો. કેમ? કારણ કેમ કે એમનો જે છોકરો હતો ને એ બહિર્મુખ હતો. હવે એ ગોતતો ગાતતો આવે ગામમાં, ગોતતો આવે અહીંયા મહાપ્રભુજી પાસે અને એને ખબર પડે કે ઠાકુરજી સાથે આ બધું ઘરની બધી વસ્તુઓ અહીંયા આવી ગઈ છે, તો માથાકૂટ કરે, કલેશ કરે, ઝઘડો કરે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ શું કીધું? सामग्री दामोदरदास की स्त्री ने पठाई सो अंगीकार क्यों न किए एम प्रश्न पूछ्યું. तब श्री आचार्य जी कहे जो बेटा म्लेच्छ है बहिर्मुख है सुन के आवे झगड़ो करे, माथाकूट करे, झगड़ो करवा आवे. द्रव्य है सो दुख को मूल है. આ જે દ્રવ્ય છે, જે પૈસા છે એ દુઃખનું મૂળ છે. આ દુનિયામાં જેટલા પણ ઝઘડા થાય દુનિયામાં એનો એક જ કારણ હોય છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ આજ્ઞા કરી, દામોદરદાસ की स्त्री ने पठायो और અને શ્રી યમુનાજીમાં પધરાવ્યું તો શ્રી યમુનાજીને અંગીકાર થઈ ગયું. એમ શ્રી વલ્લભે આજ્ઞા કરી કે यमुनाजी को महारानी जी को अंगीकार करना हो तो महारानी जी को अंगीकार करायो और लौकिक झगड़ो मिटाई दियो. એટલે નહીં તો આગ્રહ એવો જ રાખો, એવું જ હોવું જોઈએ કે ઠાકોરજીની વસ્તુનો ઉપયોગ ઠાકોરજીમાં થાય, આપણામાં ઉપયોગ ન થાય એવું વાત ધ્યાન રાખવી જોઈએ. બરાબર. અને અંગીકાર અહીંયા કેમ ન કરાવ્યો? કેમ કે છોકરો ઝઘડો કરવા આવે તો એટલે એ કારણથી અહીંયા અંગીકાર ન કરાવ્યો. તબ શ્રી આચાર્યજી કહે स्त्री पुरुष दोनों भले वैष्णव टेक कहते. आज स्त्री पुरुष है बने बहु टेकना वैष्णवों है और बहु सराहना श्री महाप्रभुजीए बन्नेनी करी. तो आ दामोदरदास संभलवाळानी वार्तानो दर्शन आज आपणे कर्यो. साथे श्रीनाथजीना पाटोत्सवनो थोड़ो आपणे भाव जाण्यो तो खूब आनंदथी आ वार्ता प्रसंग पण पूर्ण थयो. तो आ आपणे भाव जाण्यो आजे. तो बस आजनो सत्संगनो अहींया आपणे विराम लईए छीए. नेक्स्ट टाइम આપણે બીજી વાર્તાનું દર્શન કરશું જ્યારે અવકાશ પ્રાપ્ત થશે. તો આ રીતે મારું વક્તવ્ય અહીંયા શ્રીજીના ચરણોમાં સમર્પિત કરું છું અને ફરી આપ સૌને ખૂબ ખૂબ આજના પાટોત્સવની આજના ઉત્સવની ખૂબ ખૂબ વધાઈ. બસ વિરામ લઉં છું.